షేడ్ వస్తుంది సార్ డోర్ గట్టి దొరికారంటే తగ్గుతుంది. We extend a very warm welcome to our honorable guest speaker, Sri Srinivas Rao Garu, principals, HODs, faculty, and my dear friends. Each today we live makes yesterday a dream of happiness and each tomorrow a vision of hope. Carrying the same vision, we Samskruti family successfully completes 14 glorious and tremendous years of its existence. The college has established with a vision to empower students with quality education. Samskruti College stands as a beacon of knowledge and innovation. With the state-of-art facilities, dedicated faculty and a vibrant campus. To develop the holistic development and the students' career and a strong sense of community. I, Padmini, Head Department of AML, warmly welcome you all to this insightful event on cyber security, organized by Samskruti College of Engineering and Technology. In today's digital world, cyber security is not just a topic of discussion, but a necessity. As we embrace technology, it is equally important to be aware of the risks and ways to protect ourselves. We are honored to have the most eminent speaker in the field with us today, who will be sharing his knowledge and expertise. Get ready to enhance your understanding of cyber security, cyber threats, and much more. Before we begin, let us take a moment to extend our heartfelt gratitude to our beloved director, Dr. M. Ramakant Reddy Garu, for organizing such a wonderful event. To our principal, Professor Shivakesha Reddy Garu, our vice principal, Professor Mohan Garu, and all the dignitaries present over here. We are privileged to have Sri Srinivas Rao Garu, cyber security consultant and founder of Swadhyay Foundation, who is renowned expert in cyber security and whose insights will surely enlighten us today. Now, it is our great honor to introduce one of our distinguished guests, Sri Srinivas Rao Garu, a seasoned software professional with over 2 decades of experience. He has immersive academic background, having completed his bachelor's from JNTU, master's from Osmania University, and strategic management from IIM Kolkata. Additionally, he holds a master in Sanskrit from Osmania University. Over the years, Sir has contributed immensely to the field of technology, having worked with SAIL, Infosys, and other Fortune 500 companies. After relocating to India from USA, he has been managing Swadhyay Foundation, dedicated to the educational needs of children and teens, and also continuing his profession in software consulting, process consulting, cyber security, and process management. Besides his professional achievements, he had made remarkable contributions to Hindu Dharma through various online and offline presentations. He has also been an active participant in Gita Parivar as a trainer and lifelong student, and is currently contributing as Ramatapur Nagar Samrak Parishad in RSS. It's a truly honor to have such an inspiring personality among us today. Let us welcome Sri Srinivas Rao Garu with a big round of applause onto the dais. for the students.
for almost everybody. So today we will focus on not only cyber security awareness but also career opportunities. ఓకేనా? అందరూ కూడా కొద్దిగా జాగ్రత్తగా వినండి. అందరూ చూస్తే చాలా చిన్న పిల్లలాగా ఉన్నారు. ఒక్కసారి మనం ఏం చేద్దామంటే వీలైనంత వరకు మీ కెరీర్ కూడా ఎలా ప్లాన్ చేసుకుంటామో చూద్దాం. అంటే ఒకటేమో మనం అందరినీ కాపాడుకోవాలి. వీఆర్ సపోజ్ టు ప్రొటెక్ట్ అవర్ సెల్స్, వీఆర్ సపోజ్ టు ప్రొటెక్ట్ ద సొసైటీ అండ్ ఆల్సో హౌ టు బిల్డ్ ఏ కెరియర్ అవుట్ ఆఫ్ ఇట్. ఇందులో కంప్యూటర్ సైన్స్ వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నారా? కంప్యూటర్ నేర్చుకున్న వాళ్ళు ఎవరైనా? ఎలక్ట్రానిక్స్, మెకానికల్. ఓకే, ఒక్కసారి అందరూ కూడా జాగ్రత్తగా వినండి. ఈ ఫీల్డ్ లో కూడా ఇప్పుడు ఎన్ని పొజిషన్స్ మార్కెట్ ఓపెన్ అయ్యాయంటే చెప్పలేనండి పొజిషన్స్. అంటే దాదాపుగా ఒక 10,000 పొజిషన్స్ ఓపెన్ అవుతున్నాయి. అయితే కారణం ఏంటి? మనం ఎందుకు కూడా బిల్డ్ చేసుకోవాలి అయిపోతుందేమో, అప్పటికి అన్ని సెక్యూరిటీ లూప్హోల్స్ అన్ని క్లోజ్ అయిపోతాయేమో అని ఇప్పుడు అనుకోవద్దు. ఎందుకంటే నేను 20 ఏళ్ళ ఈ ఫీల్డ్లోకి వచ్చాను. అప్పటి నుంచి నడుస్తూనే ఉన్నాయి. ఎలాగా పిల్లి వెళ్తారు, మళ్ళీ ఎలాగా నడుస్తూనే ఉంటుంది. కాబట్టి మీరు అందరూ కూడా చాలా జాగ్రత్తగా ఉండండి. నేను 2002 లోపల ఈ కెరియర్లోకి వచ్చినప్పుడు అప్పుడు ఏమనుకున్నానంటే ఇది చాలా చిన్నది, పెద్దగా మనం నేర్చుకునేది ఏమి ఉండదు, అయిపోయింది అనుకున్నాను. అప్పుడు మనలో మనకి ఎవరో 7 గ్రూప్స్ ఉండేది. నేను అప్పుడు యూఎస్లో ఉండేవాడిని. అమెరికన్ ఎక్స్ప్రెస్ ఉన్నారా ఎవరన్నా పేరు? అమెరికన్ ఎక్స్ప్రెస్లో కన్సల్టెంట్ ఉండేవాడిని. కన్సల్టెంట్ ఉన్నప్పుడు అనుకున్నాను ఇది చాలా ఈ మాత్రం సరిపోతుంది అని. మెల్లమెల్లగా చూస్తే బ్యాంక్స్ నుంచి మన ఇంట్లోకి ప్రవేశించింది. ముందు వాళ్ళు ఏం చేసేవారంటే బ్యాంకులు మాత్రమే ట్యాక్ చేసేవాళ్ళు. కొద్దిగా జాగ్రత్తగా వినండి. కాస్త పేషెంట్లో ఉంటే మీరు ఒకటేమో మిమ్మల్ని కాపాడుతుంటారు, ఒకటేమో మీ అమ్మ నాన్న చదువుకున్న వాళ్ళు, చదువుకోలేని వాళ్ళు, వాళ్ళందరికీ హెల్ప్ చేయొచ్చు. మూడోది ఏంటంటే సొసైటీకి కూడా హెల్ప్ చేయొచ్చు. నాలుగోది ఏంటంటే ముందు మీరు ఫ్రస్ట్రేషన్ నుంచి ఎట్లా బయటకు వస్తారు. ఎవరికి అందించినా కూడా లాభాలు నుంచి బయటకు వస్తుంది. దాన్ని కూడా మనం చక్కగా కంట్రోల్ చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం. చిన్నపిల్లలు కాబట్టి ఇంకా కాస్త ఎక్కువ పేషెన్స్ తోటి వినండి. ఎందుకంటే మధ్యలో కూడా కొన్ని మీకు అర్థం కాని టర్మ్స్ ఉంటే మొహమాటం లేకుండా అడగండి. ఓకేనా? ఇది వన్ వే కమ్యూనికేషన్ కాకుండా 2 వే దాకా పెట్టుకుందాం. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే మీకు మీ కెరీర్ కూడా ఇంత రెడీ చేసుకోవచ్చు అనేది మీకు అర్థమవుతుంది. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఏమి స్టార్ట్ చేయని వాళ్ళు కూడా ఇప్పుడు ఫ్రెష్గా స్టార్ట్ చేసి లైఫ్ని అద్భుతంగా మార్చుకునే అవకాశం ఉంది ఇందులో. సో కాబట్టి ఒకటేమో మనం ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవడమే కాదు, మన కెరియర్ బిల్డింగ్ కూడా ఇప్పుడు చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సైబర్ క్రైమ్స్ ఎందుకు వచ్చాయి? ఎవరైనా చెప్పగలరా అసలు సైబర్ క్రైమ్స్ ఎందుకు వచ్చాయి? కారణాలు ఏంటి? ఎవరైనా ఎక్కడ ఉన్నారో అక్కడి నుంచి చెప్పచ్చు. హ్యాకర్స్ అంటే హ్యాకర్స్ ఏం కావాలి? మనీ మీద. హ్యాకర్స్కి 4 విషయాలు. హ్యాకర్స్కి 4 విషయాలు లేదు. ఒకటేంటంటే డబ్బు, రెండోది ఏంటంటే రెవెన్యూ తీసుకోవడం కూడా ఉంటుంది, చాలాసార్లు ప్రతీకారం తీసుకోవడం. మూడోది ఏంటంటే వేరే వాళ్ళని ఏదో రకంగా వాళ్ళు చాలా చక్కగా జీవితంలో కూడా బాగుపడుతున్నారు, వాళ్ళని ఎదురుపాటు చేయకూడదు. ఇట్లాంటి వాళ్ళు అన్ని చోట్ల ఉంటారు. మీరు గుర్తుంచుకోండి. ఇంకా మీరు అందరూ చిన్నపిల్లలు ఇప్పుడే లైఫ్ స్టార్ట్ చేశారు. ఫ్యూచర్లో మనకి ఇలాంటి వాళ్ళకి ఎక్కువ అవుతూ ఉంటారు. వాళ్ళందరూ ఏం చేస్తుంటారంటే మిమ్మల్ని ఏదో రకంగా జీవితంలో మేనేజ్ చేద్దాం, పాట పెడదాం అనే వాళ్ళు ఎక్కువ మంది ఉన్నారు. నార్మల్ ఏంటంటే టైం పాస్కి అసలు ఇది ఏంటో చూద్దామని చెప్పి చేసేవాళ్ళు. వీళ్ళు చాలా డేంజరస్. ఎందుకంటే వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారో కూడా వాళ్ళకి తెలియదు. ఫస్ట్ ముగ్గురికి ఒక టార్గెట్ ఉంది కదా, కానీ వీళ్ళకి అసలు టార్గెట్ కూడా లేదు. అర్థమవుతుందా? మనీ డెఫినెట్గా అన్నింటికంటే ఇంపార్టెంట్. రెండోది ఏంటంటే మీ రెప్యుటేషన్ కూడా కాపాడుకోవాలి. మీరు పెరుగుతున్నారంటే ఒకసారి రెప్యుటేషన్ జీవితంలో పాడైందంటే అది పైకి వచ్చేటటువంటి ఛాన్స్ లేదు. సో యూ ఆర్ సపోజ్ టు ప్రొటెక్ట్ యువర్ సెల్ఫ్ ఫస్ట్, మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. అది డబ్బు రూపంలోనే కాకుండా మీ ఇమేజ్ని కూడా మీరు ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవాలి. ప్రొటెక్ట్ చేసుకుంటూ వేరే వాళ్ళని ఎలా ప్రొటెక్ట్ చేయాలి? ఇప్పుడు మనం విమానం ఎక్కినప్పుడు ఏమంటారంటే ముందు మీరు సేఫ్గా ఉండడం కాదు, వేరే వాళ్ళకి సహాయం చేసే ముందు నువ్వు సెక్యూర్గా ఉండు. ముందు నువ్వు సేఫ్గా ఉన్నావా లేదా? నువ్వు సేఫ్గా ఉంటేనే అవతల వాడిని కాపాడాలి. కాబట్టి నువ్వు సేఫ్గా ఉంచుకునే వాళ్ళకి ఈ రోజుల్లో చూస్తే 2 రోజులకు ఒకసారి ప్రతి చోట సైబర్ క్రైమ్ అవేర్నెస్ జరుగుతూనే ఉంది కదా. మీకేంటంటే ఆ అవేర్నెస్ ఇంత చేస్తున్నారని అర్థం చేసుకోవాలి. ఎవరైనా గెస్ట్ చేయగలరా రోజుకి ఎన్ని కేసులు వస్తుండొచ్చు? పోలీస్ స్టేషన్లో కానీ అక్కడ కానీ రీసెంట్గా మీకు సైబర్ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి కూడా సైబర్ క్రైమ్ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి కూడా జరిగింది కదా. అప్రాక్సిమేట్గా రోజుకి ఎన్ని కేసులు వస్తుంటే ఎవరైనా చెప్పగలరా? ఇండియా ఉందంటాం 10, 20, 30, 100 రోజుకి 10,000, 12,000 కేసులు వస్తున్నాయి.
కాదు వీళ్ళందరూ. ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ హైలీ ఎడ్యుకేటెడ్ ఆల్సో. ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ లీడింగ్ ఎక్సెప్షనల్ లైఫ్ ఇన్ ద సొసైటీ, హ్యావింగ్ గ్రేట్ నేమ్ ఇన్ ద సొసైటీ. అట్లాంటి వాళ్ళకు ఈ ఇబ్బందులు వస్తున్నాయి. సో మనం వాళ్ళ నుంచి ఎట్లా ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవాలి అనేది తెలుసుకున్నాలి అంటే ముందు మనం దీన్ని ఒక 4గా డివైడ్ చేద్దాం. ఇది మన ఎజెండా ఒకసారి చూడండి అందరూ. ఇక్కడ ఉన్నాం మనం. ఈ టెక్నికల్, సోషల్ మీడియా, సోషల్ ఇంజనీరింగ్, మొబైల్ అని కనిపిస్తుంది కదా, అది మనం ఎక్కువ ఫోకస్ చేస్తాం అన్నమాట. టెక్నికల్ నేను లాస్ట్లో చెప్తాను మీకు. టెక్నికల్గా కొద్దిగా అర్థమవుతాయా? సెషన్ పారామీటర్స్ అవి ఇవి అర్థమవుతాయా? ఓకే, కావాలంటే అది లాస్ట్లో తీసుకున్నాను. సోషల్ మీడియా, సోషల్ ఇంజనీరింగ్, మొబైల్ చెప్పుకొని లాస్ట్లో కూడా టెక్నికల్గా ఇప్పుడు మీరు కాలేజీలో ఏం కోడింగ్ నేర్చుకోవాలి, ఏమేమి ఉంటాయి అనేది తెలుస్తుంది. ఓకే, అయినా కూడా బ్రీఫ్గా చెప్పుకుంటాం, చెప్పుకోకుండా ఏమి ఉండము. ఇవి కొన్ని పదాలు మనం అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తాం. సింపుల్ పదాలు. ఏ వస్తువుకైనా 3 విషయాలు అవసరం. ఏ వస్తువుకైనా, మనిషి కానీ, టేబుల్ కానీ, చైర్ కానీ, మైక్ కానీ, ప్రపంచంలో ఏ వస్తువు తీసుకున్నా 3 విషయాలు అవసరం తప్పనిసరిగా. 3 things are mandatory. They are called CIA: confidentiality, integrity and availability. ఇది ఎవరైనా మీకు చెప్పకపోతే ఇది మళ్ళీ లైఫ్ లాంగ్ గుర్తుంచుకోండి. మళ్ళీ చెప్తున్నా, ఇవాళ నేర్చుకున్న మీరు లైఫ్ లాంగ్ గుర్తుండాలి. కాన్ఫిడెన్షియాలిటీ, ఇంటిగ్రిటీ అండ్ అవైలబిలిటీ. కాన్ఫిడెన్షియాలిటీ అంటే ఏంటి? ప్రైవసీ. ప్రైవసీ అంటే కొన్ని విషయాలు మీకు మాత్రమే తెలియాలి, అది బయట ప్రపంచానికి తెలియకూడదు. ప్రతి ఒక్కరికి రహస్యాలు ఉన్నాయి, ఆ రహస్యాలు బయట వాడికి తెలియకూడదు. దానికి కాన్ఫిడెన్షియాలిటీ అంటారు. ఈ మైక్ కూడా కాన్ఫిడెన్షియాలిటీ ఉంది. ఎవరైనా తెలియకుండా రికార్డ్ చేస్తే, తెలిసి రికార్డ్ చేస్తే నో ప్రాబ్లం, తెలియకుండా రికార్డ్ చేస్తే సో కాన్ఫిడెన్షియాలిటీ. రెండోది ఇంటిగ్రిటీ. ఇంటిగ్రిటీ అంటే ఇంగ్లీష్లో కూడా పదం ఏంటంటే యూ వాక్ వాట్ యూ టాక్. నువ్వేం చెప్తున్నావో ఆ పద్ధతిలో నడవు అని చెప్పి, అంటే సరైనటువంటి ప్రిన్సిపల్స్ ఉన్న వ్యక్తి అని. సాఫ్ట్వేర్లో మన డేటాబేస్ ఉందా మీరు అందరూ పేరు? డేటాబేస్లో మన డేటా ఏదైతే ఉంటుందో అది ఎవరు పడితే వాళ్ళు చేంజ్ చేయొచ్చు, లేకపోతే కొద్దిమంది చేంజ్ చేయాలా? కొద్దిమంది చేంజ్ చేయాలి. ఎవరు చేంజ్ చేయాలో వాళ్ళే చేంజ్ చేస్తే దాన్ని ఇంటిగ్రిటీ అంటారు. ఎవరు చేయాల్సిన పని వాళ్ళు చేస్తేనే ఇంటిగ్రిటీ. ఉదాహరణకి నేను సాఫ్ట్వేర్ ప్రొఫెషనల్లో నేను పోయి వంట చేస్తానంటే వంట సరిగ్గా కుదరదు. కాబట్టి ఎవరు చేయాల్సిన పని వాళ్ళే చేయాలి, దానికి ఇంటిగ్రిటీ అంటారు. ఈ 3 ఒక్కసారి గుర్తుంచుకొని తర్వాత మీకు ఎక్కువ జ్ఞాపకం ఉంచుకునే విషయాలు చెప్పను, చాలా సులభంగా వెళ్ళిపోయే ఉన్నాయి. తర్వాత అవైలబిలిటీ. అవైలబిలిటీ అంటే మీరు ఒక వెబ్సైట్కి వెళ్ళారు. వెబ్సైట్కి వెళ్తే అది మీరు ఒక ప్రోడక్ట్ కొనుక్కొని వెళ్తారు కదా, అందరూ వెళ్తున్నారు కదా, రోజు ఏదో ఒకటి కొనుక్కున్నారా లేదా? నవ్వుతున్నారు కదా, చెప్పట్లేదు. సో కొనుక్కున్నప్పుడు మనకి ఏమవుతుందంటే ఆ సైట్ అసలు అవైలబుల్ లేకపోతే ఏం చేస్తారు? మీరు కార్ట్లో పెట్టిన తర్వాత అది మీకు కనిపించకపోతే ఏం చేస్తారు? సో అది అవైలబిలిటీ. మీరు కోరినప్పుడు ఒక వస్తువు దొరకడం, కోరినప్పుడు మాత్రమే. ఎప్పుడు పడతాం అవైలబిలిటీ మనకి వెళ్ళాము? దెన్ యూ డిమాండ్ ఇట్, యూ షుడ్ గెట్ ఇట్. దాన్ని అవైలబిలిటీ. ఈ 3 తప్పగా మీరు ఏమి గుర్తుంచుకోకండి లైఫ్లో. సిఐఏ ఇండెక్స్ అని అంటారు కదా, అక్కడ గుర్తుంచుకోండి. కాన్ఫిడెన్షియాలిటీ, ఇంటిగ్రిటీ, అవైలబిలిటీ. ప్రతి వస్తువుకి ఉంటాయి. ప్రతి మనిషికి, ప్రతి వస్తువుకి, టేబుల్కి, చైర్కి, మైక్రోవేవ్ అన్నిటికీ ఈ 3 మీదనే ప్రపంచంలో ఉన్న ఇందాక చెప్పుకున్న 4 రకాలు. ఏదైతే ఒకటేమో డబ్బు, ఇంకోటేమో డబ్బుతో పాటుగా రివెంజ్, 3వది ఏంటంటే ఎవరైనా మేనేజ్ చేయడం, 4వది ఏంటంటే సరదాగా ఉండడం. ఈ 4 వాటి మీద డిపెండ్ అవుతాయి. ఇవి బ్రీఫ్గా తెలుసుకున్నాము. ఏదన్నా మనకి డేంజర్ జరిగితే అది థ్రెట్ అంటారు. థ్రెట్ అంటే ఇంకా జరగలేదు, ఆ అవకాశం ఉంది అనేది థ్రెట్ అంటారు. ఆ థ్రెట్ జరిగిన తర్వాత మన మీద ఎంత ఇంపాక్ట్ అయింది, ఒక వ్యక్తికి ఇమేజ్ డ్యామేజ్ అయింది అనుకో, దానికి ఇంపాక్ట్ అంటారు. ఎంత ఇంపాక్ట్ ఉంది? కొంతమందికి పట్టింపలేదు, కొంతమంది ఏం పట్టించుకోరు. కాళ్ళు ఎలా జరుగుతుందో జరిగిందనుకుంటారు. ఒక రాజు ఒకసారి ఒక ముగ్గురు ఒకే నేరం చేస్తారు అనమాట. చేస్తే ఆ ముగ్గురిని పిలిచేం చేస్తారంటే ముందు వాళ్ళని కొడతో కొడతాడు, రెండో వాళ్ళని బండపూతులు తింటాడు, మూడో వాళ్ళని అంటే నువ్వు మంచి ఫ్యామిలీ నుంచి వచ్చావయ్యా, ఎందుకు నువ్వు ఇట్లాంటి పనులు చేయొచ్చా, ముగ్గురు వెళ్ళిపోతాడు. అక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ బాధపడతారు. రాజా చేసింది ఎంతవరకు కరెక్టో తెలియదు, ముగ్గురికి 3 రకాల ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చారు అంటే సరే మీరు ఎందుకు చూసినట్టు వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు వాళ్ళు అనగానే ముందు దెబ్బతిన్నోడు ఇంట్లో చూద్దామని అందరూ ఏం చేస్తారంటే ముందు ఆ కోట దెబ్బతిన్నోడు ఇంటికి వెళ్తారు. వాడు శుభ్రంగా లడ్డు నడుపుని తింటుంటాడు. అరే రాజు తిట్టాడు కదా దానికి సిగ్గం లేదు అంటే ఏం సిగ్గు కొట్టిండు కదా అయిపోయింది మొత్తం సిగ్గేం లేదు అంటాడు. రెండవ వాడు ఎవరైతే తిట్టాడో వాడి ఇంటికి వెళ్తే వాడి ఇంట్లో వాడు కనిపించాడు, ఎక్కడో కూర్చొని ఎక్కడో మామూలుగా కూర్చొని బాధపడుతూ ఉంటాడు. ఏమైతే రాజు అంత మాట అన్నది ఎంతో బాధ చేస్తుంది, నా మొక్కలకి చూపించలేదని. మూడోవాడు అన్నాడు కదా, మూడోవాడిని చూద్దామని వెళ్తాడు. మూడోవాడు ఏమన్నాడు, మంచి ఫ్యామిలీ నుంచి వచ్చావు అని చెప్పి అంటే ఏమన్నాడు ఆయన,
ప్రపంచంలో కూడా ఇంత ఫ్రస్ట్రేషన్ ఎందుకున్నది, ఇవన్నీ కదిలించినప్పుడు లావా అగ్నిపర్వతం ఎందుకు వస్తుంది? ఆ అగ్నిపర్వతం అంతటి కూడా జనాలు అక్కడ బయట రెడీ ఉన్నారు దాన్ని తీయడానికి, మీరు వాడుకోవడానికి రెడీ ఉన్నారు. బిల్లా సినిమా చూసారు అందరూ? బిల్లా అని చెప్పేసి వచ్చింది ఒక సినిమా, అందులో కూడా ఫస్ట్ నోవన్ ఏదో చెప్తారు కదా, ఏంటా నాకు ఇది చాలా బాగా చెప్తున్నారు కదా అనుకున్నది. ఫస్ట్ నోవన్ ఆ మిగతా పెద్ద అవసరం లేదు కానీ ఆ ట్రస్ట్ నోవన్ గుర్తుంచుకోండి. దీన్ని ఇంగ్లీష్లో పారానాయిడ్ అంటారు. పారానాయిడ్ అనేటటువంటి వ్యక్తి ఎవరు అంటే ప్రధాన్ని అనుమానించేవాడు పారానాయిడ్. ఇది ఎందుకు నాకు అని చెప్పి దీని ఒక సామెత ఏంటంటే పారానాయిడ్ ఓన్లీ కెన్ సర్వైవ్. ఆహ్లాదం పడే వాళ్ళు మాత్రమే ఈ ప్రపంచంలో గెలవగలుగుతారు. సో అది మెయిన్ సైబర్ సెక్యూరిటీ ఎవరికి చెప్పినా ఫస్ట్ ఏంటంటే ఎవరన్నా నేను ఏదైనా అడిగితే ఎందుకు అని అడగండి. ఫస్ట్ డౌట్ పడండి, ప్రతిదానికి డౌట్ పడండి. ఓకే, ఇవి మనం ఇందాక చెప్పుకున్న కారణాలు. నిన్న జస్ట్ ఫర్ ఫన్ చేసే వాళ్ళని ఏమంటారంటే అసలు ఎందుకు చూద్దామని చెప్పి మీరు బయట మీరు నేర్చుకోవచ్చు. ఈ కోర్సులు చాలా జాగ్రత్తగా వినండి. కెరియర్కి ఇప్పటి నుంచే మీరు బిల్డింగ్ స్టార్ట్ చేయాలి. ఇది ఒక కెరియర్ మైండ్లో ఉన్న వాళ్ళు, చక్కగా కోడింగ్ అనేది చేయగలిగే వాళ్ళు. ఈ రోజున కోడింగ్ కూడా వస్తుంది, యాక్చువల్లీ చాలా టూల్స్ దొరుకుతున్నాయి. సో కాబట్టి ఏంటంటే మీరు చాలా సులభంగా ఏం చదువుకుండా కొద్దిగా కంప్యూటర్ యూసేజ్ కాస్త రీసెంట్గా వచ్చిన వాళ్ళు ఎవరైనా సరే వెళ్ళిపోయి ఎంత పెద్ద క్రైమ్స్ అయినా చేయొచ్చు, ఎంత పెద్ద క్రైమ్స్ నుంచి అయినా జనాన్ని ప్రొటెక్ట్ చేయొచ్చు. సో కాబట్టి ఏంటంటే ఈ జస్ట్ ఫర్ ఫన్ చేయడానికి హ్యాకర్స్ 3 రకాలు ఉంటారు. ఒకరేమో వైట్ తెల్ల టోపీ, ఇంకొక గ్రే కలర్ టోపీ, ఇంకొక నల్ల టోపీ. నల్ల టోపీ వాళ్ళు రియల్ డేంజరస్ పీపుల్ అన్నమాట. తెల్ల టోపీ పీపుల్ అంటే ఇప్పుడు మాలాంటి వాళ్ళు, ప్రొటెక్ట్ చేయడానికి ఎవరైతే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటారో వాళ్ళు. గ్రే హ్యాకర్ అది చేయొచ్చు. ఇది ఒకటి జాగ్రత్తగా గుర్తుంచుకోండి. సో ఈ జస్ట్ ఫర్ ఫన్ చేసే వాళ్ళు ఏంటంటే గ్రే హ్యాకర్ ఎక్కువ మంది ఉన్నారు. చేసిన వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే వాళ్ళకి తెలియకుండా పెద్ద డ్యామేజ్ చేస్తారు. మా రోజులలో ఐడబ్ల్యూ వైరస్ అని ఒకటి వచ్చింది. అందరికి మాకు మెయిల్స్ లోపల ఐడబ్ల్యూ అని వచ్చింది. రాగానే 5,000 జీవితం సెట్ అయిపోయిందని చెప్పేసి అందరం మెయిల్స్ ఓపెన్ చేశాము. ఆ వైరస్ అంతా వరల్డ్ అంతా స్ప్రెడ్ అయిపోయింది. ఆ ఒక్క రోజు ప్రపంచ వ్యాప్తంగా కొన్ని బిలియన్స్ ఆఫ్ డాలర్స్ నాశనం అయిపోయింది. ఆశ ఒక్కటి నాశనం చేస్తుంది. అందులో కూడా నువ్వు ఎక్కువ నీ విధంగా అంత సీన్ ఉందా లేదా చూసుకోవడం కూడా ఇంపార్టెంటే. కానీ చాలా మంది ఏంటంటే ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ దేర్ ఏజ్, ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ దేర్ సొసైటల్ స్టేటస్, వాళ్ళు ఇలాంటి ట్యాబ్స్ కూడా పడతారు. కొద్దిగా జాగ్రత్తగా ఉంటాడు. అందుకే ఒకసారి అలాంటివి మీకు వచ్చినాకనే వెంటనే ఏమంటుందంటే నాకు ఇది అవసరమా అని చెప్తున్నాడు. అవసరం లేకుండా మీకు ఎన్నో రకాల పనులు చేయించే జనాలు ఉన్నారు. అవన్నీ మనం ఇప్పుడు చూస్తాం. ఇక్కడ ఇది చాలా స్లోగా చెప్తాను. ఇది అర్థమైతే అర్థం చేసుకోండి, అర్థం కాకపోతే పర్వాలేదు. కోడింగ్ చేసేటప్పుడు నేను చేసే ప్రాబ్లమ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ప్రపంచంలో ఎక్కువగా వచ్చే ప్రాబ్లం, ఇక్కడ టెక్నికల్ పీపుల్ ఉన్నారు కాబట్టి చెప్తున్నాను. టెక్నికల్ పీపుల్ లేకపోతే ఇది మనకు అవసరం లేదు. కోడింగ్ చేసేటప్పుడు మీరు చేసే ప్రాబ్లమ్స్ వల్ల మీకు ఫైర్ వాల్ కానీ, రౌటర్లు కానీ, తర్వాత పైన ఉన్నటువంటి ప్యాచ్లు అంటే తెలుసా అందరికీ? విండోస్ ప్యాచ్లు, యాప్ ప్యాచ్లు తెలుసా అందరికీ? మీరు మొబైల్ అప్డేట్ చేసుకుంటారా లేదా? మొబైల్ అప్డేట్ చేసినప్పుడు మనకి ప్యాచెస్ అంటారు అనమాట. అంటే ఇంకొక ప్రోగ్రామ్ రాశాడు, ఆ ప్రోగ్రామ్ పైన ఒక లేయర్ ఆఫ్ ప్యాచ్, దానిపైన ఇంకో లేయర్ ఆఫ్ ప్యాచ్, దానిపైన ఇంకో లేయర్ ఆఫ్ ప్యాచ్, దానిపైన ఇంకో లేయర్ ఆఫ్ ప్యాచ్ ఇట్లా వస్తుంది. సో ప్రపంచంలో వచ్చే ఎక్కువ ప్రాబ్లమ్స్ టెక్నికల్ పీపుల్ ఎవరు అడిగితే అందరు చెప్పినటువంటి జవాబులు చెప్పద్దు. మా కోడింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ వల్ల వస్తున్నాయని చెప్పాలి. కోడింగ్ సరిగ్గా లేకపోతేనే కోడింగ్లో మిస్టేక్స్, బగ్స్ని ప్యాచ్ చేసుకుంటూ వస్తారు. ఎక్కడెక్కడ బగ్స్ ఉంటాయో, బగ్స్ అంటే మిస్టేక్స్, డిఫెక్ట్స్, అందులో కూడా హ్యాకర్స్ కోడ్ అంటే ఏంటంటే మీకు కంప్యూటర్ ఉంది కదా, ఇది మీకు చాలా బ్రీఫ్గా చెప్తున్నాను. చిన్న పిల్లలకి సెకండ్ క్లాస్ పిల్లలు చెప్పినా అర్థమయ్యేలాగా చెప్పడానికి ట్రై చేస్తున్నాను. కంప్యూటర్లో కూడా మీరు ఏ పని చేసినా కూడా దానికి సర్వీస్ అంటారు. ఏమంటారు? సర్వీస్ అంటే ఏంటంటే ఒక పని చేసి పెట్టడం. ఓకేనా? మీకు కంప్యూటర్లో ఎన్ని సర్వీసులు ఉంటాయో తెలుసా? గెస్ట్ చేయండి ఎవరైనా. 10,000 ఎవరో ఒకరు గెస్ట్ చెప్పండి. 20,000, 5,000, 65,000. ఒక కంప్యూటర్ లోపల 65,000 కోర్స్ ఉంటాయి, 65,000 సర్వీస్. అవి ఏంటంటే ఈ విండోస్ లాగా. మీరు అందరూ ఈ గ్రూప్లోకి ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు? ఎలా ప్రవేశించారు? మెయింటెనెన్స్ నుంచి కదా. ఈ డోర్స్ కూడా తెరుచున్నా లేకపోతే కొద్ది ప్రయత్నంతో మీరు అందరూ డోర్లకు వచ్చేవాళ్ళ కదా. ఈ డోర్స్ అన్నిటికీ ఒక పర్పస్ ఉంది. ఆ
ఆ డోర్స్ నుంచి విండోస్ ఉన్నాయి కదా, విండోస్ చిన్న విండోస్ నుంచి మీరు లోపలికి రావచ్చా లేదా? కావాలనుకుంటే రావచ్చు, అవునా? సో వాటిని పోర్ట్స్ అంటారు. చాలా సులభంగా చెప్తున్నా, సెకండ్ క్లాస్ పిల్లలు చెప్తున్నాను. వీటన్నిటిని పోర్ట్స్ అంటారు. ఈ పోర్ట్స్ క్లోజ్ చేయాలి. టెక్నికల్ పీపుల్ కాబట్టి అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయండి. కంప్యూటర్లో కూడా సర్వీసెస్ని క్లోజ్ చేసి తినవలసిందే. ఒక సర్వీస్ని ఇంకో సర్వీస్గా చేయవచ్చు. ఉదాహరణకి మీకు హెచ్టిపి పోర్ట్ ఉంది. హెచ్టిపి పోర్ట్ నుంచి మీరు ఎఫ్టిపి కూడా వాడచ్చు. ఉంటే మనకి హెచ్టిపి కోసం ఈ నెంబర్ని ఇచ్చామండి, కానీ అందులో నుంచి ఎఫ్టిపి కూడా వాడచ్చు, ఎంపీ కూడా వాడచ్చు, ఇంకోటి కూడా వాడచ్చు, ఏదైనా వాడచ్చు. కాబట్టి కొద్దిగా జాగ్రత్తగా చూసుకోవాల్సింది. అంటే ఇదంతా కూడా మనము చూడాల్సింది. ఎవరైనా అడిగితే మీరు ఇలా చెప్పాలి. నెక్స్ట్ సెషన్ మేనేజ్మెంట్. సెషన్ మేనేజ్మెంట్ అంటే ఏంటంటే, నేను కంప్యూటర్లో లాగిన్ అయ్యాను, అదే టైంలో మన సేమ్ నెట్వర్క్ లోపల ఇంకొక ఆయన లాగిన్ అయ్యానంటే నా ఇన్ఫర్మేషన్ ఆయన చూసుకోవచ్చు. అట్లా కాకుండా సెషన్ పారామీటర్స్ అని ఉన్నాయి. ఎవరైనా కోడింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ కొద్దిగా ఉన్న వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నారా? ఈ సెషన్ మేనేజ్మెంట్ పారామీటర్స్ మనం మెయింటైన్ చేస్తాం. వాళ్ళ పేరు, వాళ్ళ ఐడి, వాళ్ళకి ఎంతసేపు మనము యాక్సెస్ ఇవ్వాలి, ఇవన్నీ కూడా సెషన్ మేనేజ్మెంట్ అంటారు. ఆ సెషన్ మేనేజ్మెంట్ పారామీటర్స్ ఇస్తే హ్యాకింగ్ అవ్వడానికి అవకాశాలు తక్కువ ఉన్నాయి. సో చాలా బ్రీఫ్గా చెప్తున్నాను. ఎన్క్రిప్షన్. ఎన్క్రిప్షన్ అంటే ఏంటంటే, ఇప్పుడు మీ కంప్యూటర్లో డేటా ఉంది కదా, ల్యాప్టాప్లో డేటా. నాకు ఒక విషయం చెప్పండి, నేను కంప్యూటర్ని లాక్ చేసుకోవచ్చా, లాక్ చేసుకోలేనా? లాక్ చేసుకోవచ్చు. లాక్ చేసుకుంటే కంప్యూటర్లో డేటా ఏమైనా కొట్టేయలేదా? మీ కంప్యూటర్ పోయింది, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ల్యాప్టాప్ పోయినప్పుడు ఏమవుతుంది? ల్యాప్టాప్ పోతే వాటికి మీకు పాస్వర్డ్ తెలియదు. సో మీ డేటా సేఫా కాదా? సేఫ్ కాదు. ఎందుకోసం అంటే మీ ల్యాప్టాప్ నుంచి డిస్క్ బయటికి తీసేస్తారు. ఆ డిస్క్ బయటికి తీసేసి ఆ డిస్క్ని బయట మనకు ఎక్స్టర్నల్ హార్డ్ డిస్క్గా వాడే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి ఏం చేయాలంటే ఎన్క్రిప్షన్ అంటారు. ఎవరైనా బిట్ లాకర్ విన్నారా? మైక్రోసాఫ్ట్తో పాటు వస్తుంది బిట్ లాకర్ అని. ప్రతి కంప్యూటర్లో ఈరోజు కామన్. ఆ బిట్ లాకర్ని జస్ట్ ఎనేబుల్ చేయండి, మీ మొత్తం కంప్యూటర్ ఎన్క్రిప్ట్ అవుతుంది. ఎన్క్రిప్ట్ అయితే దాన్ని ప్రపంచంలో ఎవ్వరు కూడా దాన్ని డిక్రిప్ట్ చేసుకోవడం కూడా కష్టం. ఇది ఒకటి చూసుకోండి, చాలా సింపుల్గా ఉన్నాయి. ఇంకా ఇట్లాగే వైఫై, ఎక్కడైతే బయట మీకు పబ్లిక్ వైఫై ఉంటాయో వీలైనంత తక్కువ యూజ్ చేయండి, ఇంపార్టెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉన్నాం. ఈ అటాక్స్ గురించి లాస్ట్లో కూడా మాట్లాడుతున్నాం. ఇప్పుడు మనకు చాలా ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే సోషల్ ఇంజనీరింగ్. సోషల్ ఇంజనీరింగ్ నాకు కొన్ని వచ్చిన కేసుల గురించి మాట్లాడతాను. అదే జాగ్రత్తగా ఈ రోజుల్లో ఎలాంటి కేసులు వస్తున్నాయో ఈ తర్వాత ఈ 2-3 స్లైడ్స్లో వచ్చేవన్నీ కూడా బ్రీఫ్గా చెప్పడానికి ప్రయత్నం చేస్తాను. నేను నా పాస్వర్డ్ టైప్ చేస్తున్నాను, వెనక నుంచి ఒకటి వచ్చి ఇంట్లో నిలబడతాడు, ఎలా చేస్తున్నావు అనుకుంటే ఇలా చూస్తున్నాడు. చాలా మంది ఏం చేస్తారు, పాస్వర్డ్ టైప్ చేస్తుంటే దాన్ని కలుపుకుంటున్నారు కదా, కొంతమంది మాత్రం ఇలా చూస్తూ ఉంటారు. ఆ పాస్వర్డ్ నోట్ తీసుకుని ఉంటారు, నీతో ఉన్నట్టే ఉంటారు వాళ్ళు, నీ పాస్వర్డ్ తీసేసుకొని వెళ్తున్నారు. మొబైల్లో అయినా సరే, ల్యాప్టాప్లో అయినా సరే పాస్వర్డ్ అనేది ఇప్పటికీ కూడా చాలా జాగ్రత్తగా కాపాడుతుంది. ఇంకోటి ఏంటంటే, మీ కంపెనీకి వస్తారు, వచ్చేసి నాకు చైర్మన్ తెలుసు, నాకు డైరెక్టర్ తెలుసు అని చెప్పి మెల్లగా మాటల్లో పెడతారు. మాటల్లో పెట్టి ఏం చేస్తారంటే, మీ దగ్గర కాన్ఫిడెన్షియల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటారు. దృశ్యం 2 సినిమా చూసారా అందరూ? అందులో వాడు శవాల ఎముకలని భద్రపరిచేటటువంటి ఒక ప్లేస్ ఉంది. ఆ ప్లేస్లో వాళ్ళతో మెల్లమెల్లగా వాళ్ళతో మాట్లాడుతూ, వాళ్ళతో సినిమా తీస్తానని చెప్తూ, వాళ్ళతో మెల్లమెల్లగా బంధాన్ని డెవలప్ చేసుకుంటాడు. ఇవన్నీ మీ కళ్ళ ముందు జరిగేవే చెప్తున్నాను నేను, కొత్తగా చెప్పట్లా. ఇలాంటివి మనకు జరుగుతాయి అనుకో అంతే మనం, కానీ మీ కళ్ళ ముందు జరుగుతున్నాయి ఇట్లాంటివి. ఎవరైనా మీతో మాట్లాడుతూ మీ అమ్మనాన్న విషయాలు, మీ పర్సనల్ విషయాలు అవన్నీ కూడా అడుగుతూ ఉన్నారు. అప్పుడేమవుతుందంటే వాళ్ళు మీ పాస్వర్డ్స్ కానీ మీ జీవితాన్ని కానీ ఈజీగా గెస్ట్ చేయగలుగుతారు. దీనికే సోషల్ ఇంజనీరింగ్ అంటారు. మీ ఫోన్ నెంబర్లో ఎక్కడ పడితే అక్కడ ఇస్తారా, అది కూడా డేంజరస్. సో మీరు ఏం చేస్తారంటే 2 సింపుల్ మెయింటైన్ చేయండి. జాగ్రత్తగా వీళ్ళని అందరూ పిల్లలు కాబట్టి ఇది లైఫ్లో చాలా జాగ్రత్తగా మనం కాపాడుకోవాలి. ఈ ఫోన్ నెంబర్ ఏదైతే ఉందో ఫోన్ నెంబర్ని జాగ్రత్తగా కాపాడుకోవాలి. ఒక ఫోన్ నెంబర్ ఏమో అందరికీ పబ్లిక్లో డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయండి, ఇంకొక ఫోన్ నెంబర్ మాత్రం చాలా జాగ్రత్తగా దాన్ని మాత్రం మీ ఇంపార్టెంట్ పనులకు మాత్రమే కాపాడుకోండి. అది చాలా 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 ముఖ్యం. తర్వాత సోషల్ మీడియా. ఇందులో అందరూ ఫేస్బుక్, వాట్సాప్ యూజ్ చేస్తారు కదా, మీ ఫొటోస్ని మార్ఫింగ్ చేస్తారు. మా దగ్గర వచ్చినటువంటి కొన్ని కేసుల లోపల ఒక ఆయన వచ్చాడు, వచ్చి ఫేస్బుక్ లోపల ఆయన ఒక ఫాల్స్ ప్రొఫైల్ క్రియేట్ అయింది. ఆ ఫాల్స్ ప్రొఫైల్ చూపించేవాళ్ళంటే ఇంకో ఫాల్స్ ప్రొఫైల్ క్రియేట్ అయింది, ఇంత డబ్బిస్తే కానీ నడవదు.
అని చెప్పేసి అందరికి ఫ్రెండ్స్కి ఫోన్ చేస్తాను, నేను ఎక్కడో వేరే చోట ఉన్నాను. మనం ఏమనుకుంటాము, మన ఫ్రెండ్దే ఫోటో అనుకుంటాం. ఎప్పుడూ కూడా ఫేస్బుక్ కానీ మీ ఇన్స్టా కానీ వాట్సాప్లో కానీ మీ ఓన్ కాంటాక్ట్స్ మాత్రమే యాడ్ చేసుకోండి. తెలియని వాళ్ళు హాయ్ అంటే వదిలేయండి. అవసరం వస్తే వాళ్ళే కాల్ చేసి మీకు పరిచయం చేసుకుంటారు. కానీ ఎవరిని కూడా ఇంకా మీరు చాలా కెరీర్ యంగ్ స్టేజ్లో ఉన్నారు కాబట్టి చెప్తున్నాను, చాలా తొందరగా ఒక తప్పు దగ్గర చాలా జీవితం అంతా కొలాప్స్ అవుతుంది. ఇవాళ మనం కబుర్లు చెప్పుకున్నట్టుగా మాట్లాడుకున్నట్టుగా ఉంటారు లైఫ్. ఒక్కసారి దెబ్బతిన్న లైఫ్ అంటే లైఫ్ మొత్తం లైఫ్ నాశనం అయిపోయింది. ఇందాక చెప్పుకున్నట్టుగా మనం ఇమేజ్ గురించి వాటి గురించి అట్లాగే మొత్తం లైఫ్ నాశనం అయ్యే అవకాశం ఉంది. సో కాబట్టి మీ ఇన్స్టా ప్రొఫైల్ ఏదైతే ఉందో, నా దగ్గరికి వచ్చాయంటే నాకు చాలా పోయింది అని చెప్పి ఏం చేస్తాం. ఈ మధ్య ఒక కేసు వచ్చింది. ఆ కేసులో కూడా 4 crores లాస్ అయింది. 4 crores ఒక ఆయనకి. నేను ఎంత ఇప్పించగలిగాను తెలుసా? నా 40 వేలు ఇప్పించగలిగాను. 4 crores అంటే మన జీవితం అంతా కష్టపడి సంపాదించేటటువంటి డబ్బులు చాలా కొద్ది భాగం మాత్రమే మనం ఇవ్వగలిగాము. సో కాబట్టి ఈ మోసాలు ఏ స్టేజ్కి వెళ్తున్నాయనే చూడండి. ఇక ఇంకోటి ఏంటంటే పార్ట్ టైం జాబ్. నేను స్టూడెంట్స్ మీద కదా పార్ట్ టైం చేస్తే తప్పేముంది, అమ్మ నాన్నకు పాలబడి ఇలాంటి ఎంతో కొంత ఇన్ఫర్మేషన్ ఎంతో కొంత పంపించుకోవచ్చు అని చెప్పి అనుకుంటాం. ఆ పార్ట్ టైం జాబ్స్లో వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే, ముందే చాలా జాగ్రత్తగా వినండి, మీరు చేసేది ఏమి లేదు, రోజు 3 గంటలు కష్టపడిస్తారు. ఎవరైనా కష్టపడకుండా డబ్బులు ఇస్తారా? నాకు ఒకసారి ఫోన్ చేశారు ఒకరు, సార్ మీరు వెయిట్ తగ్గారంటే ఇవి ఇక్కడ దీన్ని తీసి ముందు పెట్టండి, ముందు నుంచి మీరు ఇక్కడ పెట్టాలి అన్నాడు. అట్లా తగ్గిపోతే వెయిట్ బాగానే ఉంది కదా, తగ్గ ఎప్పుడు కూడా అట్లా తగ్గవు. ఏమనుకుంటామంటే మనము ఏదో ఆశ పార్ట్ టైం వచ్చేద్దామని. వాళ్ళు ఏం చేస్తారు కదా, ముందు కొంత డబ్బు చూపించారు, మీ అకౌంట్లో డబ్బు వస్తుంది, ప్లీజ్ జాగ్రత్తగా వినండి. మీ అకౌంట్లో డబ్బు కనిపిస్తూ ఉంటుంది, బట్ యూ విల్ నాట్ బి ఏబుల్ టు విత్డ్రా దట్ పర్టికులర్ మనీ ఇన్ యువర్ ఓన్ అకౌంట్స్. యూ విల్ నాట్ బి ఏబుల్ టు విత్డ్రా దట్ మనీ ఇన్ యువర్ బ్యాంక్ అకౌంట్స్. సో అక్కడ ఏం జరిగిందంటే, వాడు మిమ్మల్ని ఒక స్టేజ్ దాకా తీసుకెళ్తాడు. ఒక 500 రూపాయలు వచ్చింది. వాడు సార్ 1000 రూపాయలు అయిన తర్వాత విత్డ్రా చేసుకుంటాడు. ఆ 1000 రూపాయలు కాకుండా వాడు ఏం చేస్తాడంటే, సార్ కొద్దిగా స్లోగా వెళ్తుంది, మీరు ఫాస్ట్గా చేయాలంటే ఒక 2000 కట్టండి, మీకు ఇంత డబ్బు వస్తుంది అంత డబ్బు వస్తుంది అని చెప్పి మెల్లగా చెప్తాడు. అట్లా 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 పెరిగిపోతుంది. ఇంకొకటి ఏంటంటే, సార్ ఒక హోటల్ ఉంది, ఆ హోటల్కి రివ్యూ 4.5 5.5 రివ్యూస్ ఉంటాయి కదా, ఒక రెస్టారెంట్ కానీ ఒక హోటల్ కానీ ఒక ప్లేస్ కానీ, వాటికి మీరు క్లిక్ కొడితే చాలా, అంతే మీరు క్లిక్ కొట్టి లైక్ కొట్టి ఒక రివ్యూ రాయండి అంటాడు. అప్పుడు అక్కడైపోతుంది తెలుసా, అది పూర్తి మోసం. అందులో ఒక ఆవిడ ఎట్లాగే చెప్తే ఆవిడకి 5 లక్షల రూపాయలు లాస్ అయింది. నేను ముందు చెప్పాను, మీరు చూడని హోటల్స్కి వెళ్ళినట్టుగా రాస్తున్నారు, మీరు తినని రెస్టారెంట్లో భోజనం బాగుందని చెప్పి రాస్తున్నారు. అది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇట్స్ అన్ఎథికల్. సో ఫర్గెట్ అబౌట్ ఎథికల్గా ఉందా లేదా అనేది. రెండోది ఏమవుతుందంటే, మీకు కూడా పర్సనల్గా లాస్ అవుతున్నారు. ఆ అంటే 2 నెలల్లో 5 లక్షల రూపాయలు పోగొట్టుకున్నారు. చాలా సింపుల్. ఇంకొకసారి ఏమవుతుందంటే, మీకు ఫోన్స్ వస్తాయి, మీకంటే కాదు మీ అమ్మానానికే వస్తాయి. ఇంతకుముందు కార్పొరేట్స్కి వచ్చేది, తర్వాత బాగా స్టేటస్ ఉన్న వాళ్ళకి వచ్చేది. ఈ రోజుల్లో స్టేటస్తో సంబంధం లేదు. మీ దగ్గర 5,000 ఉన్నా కూడా కొట్టేయడానికి రెడీ ఉంటారు. మీ దగ్గర ఒక వాచ్ ఉంటే కొట్టి నాకు తల్లి తీసుకునే వెళ్ళడానికి జనాలు రెడీగా ఉంటారు. ఈ ప్రమాదాన్ని మనం గుర్తించకపోతే లైఫ్లో కూడా చాలా ఇబ్బంది అని గుర్తించుకోవాలి. సో కాబట్టి నేను ఇంకోటి ఇది పార్సల్. సార్ మీకు పార్సల్ వచ్చిందని చెప్తాను. పార్సల్ వచ్చిందని కానీ మనం ఏమంటాం, అయ్యి బాబాయ్ పార్సల్ వచ్చిందేమో ఎక్కడి నుంచి, ఎవరిస్తాడు, ఎవరు పంపిస్తున్నారు పార్సల్? ఊరుకాదు, ఇదంతా పిస్తాం. ఎవడో పార్సల్ పంపిస్తారు, అమెరికా నుంచి పార్సల్ వచ్చింది, లండన్ నుంచి పార్సల్, ఎవరు పంపిస్తారు మనకు? ఆ పంపించేవాడు ఫోన్ చేయకుండా పంపిస్తారు. ఇది కస్టమర్స్ దగ్గర ఆగిపోయింది, మీరు కొంత డబ్బు కడితే మీకు వచ్చేసింది పార్సల్ అంటారు. కొద్దిగా జ్ఞాపకం పెట్టుకోండి ఇన్సిడెంట్స్. మీ అమ్మ నాన్నకే జరగచ్చు, మళ్ళీ చెప్తున్నాను, మీకు జరిగినా జరగకపోయి మీ అమ్మ నాన్నకి జరగచ్చు. ముందేంటంటే మనం అంతా అన్ని తెలిసినట్టే ఉంటాయి. కానీ తర్వాత ఏమవుతుందంటే, ఒకసారి దెబ్బతిన్న వాడు ఎంత ఘోరంగా అంటే మళ్ళీ జీవితంలో వాడు లైఫ్గా పిల్లలు కూడా అన్నాడు. ఇంకా కొన్నిసార్లు ఏమవుతుందంటే మీకు ఇంటికి పోలీసులు ఫోన్ చేస్తారు, మీరు ఒక అమ్మాయి నేర్పిస్తున్నట్టుగా మాకు కంప్లైంట్ వచ్చింది, మీరు అంతా కలిసి ఒక అమ్మాయి నేర్పిస్తున్నారని కంప్లైంట్ వచ్చింది. ఇలా ఎంతమంది నేర్పిస్తున్నారు? చేతులు ఎంతమంది నేర్పిస్తున్నారు? సార్ ఎవరు చేయలేపండి. సార్ కొన్ని అపార్ట్మెంట్స్ నేర్పిస్తున్నారు లేపండి కానీ సైడ్ నుంచి ఇక్కడ అర్థం లేదంటే. సో ఎవరు లేకపోతే ఊరికి అంటే అందరూ చూస్తున్నాను లేదా, నిర్భయాలు లేదా నేర్పిస్తున్నారు. సో మీకు కాల్ వస్తుంది, వచ్చేసేయండి ఎవరు ఏదైతే ఇటు చూసేయండి, ఇటు వచ్చేయండి. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే మీకు చెప్తారు, పోలీస్ స్టేషన్ నుంచి కంప్లైంట్ వచ్చింది మీ మీద, మీ అబ్బాయికి జరిగింది, మీ అమ్మాయికి జరిగింది, ఏదో ఒకటి చెప్తారు. మీ అమ్మాయి హాస్పిటల్లో ఉంది, ఎవరో అమ్మాయిని
దారుణంగా హింసించారు, మీ అమ్మాయిని దారుణంగా కొట్టారు, ఏదో కేసులో ఇరుక్కున్నారు. తండ్రి ఏం చేస్తాడు? దక్కుమంటాడు, అరే నా కొడుకు కూడా నాలుగు తయారయ్యాడని చెప్పేసి గవర్నమెంట్ ఒకటేస్తాడు. తెలిసి తెలియకుండా మన ఇంట్లోనే జరగచ్చు. మీకు జరిగిన ప్రతి గొడవ, ప్రతి విషయము అమ్మకో నాన్నకో చెప్పండి, అమ్మకో నాన్నకో చెప్పండి ఖచ్చితంగా. ఒక్క నిమిషం. ఆలోచన చేసిందంటే అయితే సరే. సో కాబట్టి ఇక్కడ మనం గుర్తుంచుకోవాల్సింది ఏంటంటే, మనకు అలాంటి ప్రమాదాలు జరిగినా ఏదైనా ఏం చేసినా ఇంట్లో వాళ్ళకి చెప్పడం అనేది మ్యాండేటరీ. మీకు జరుగుతున్న ప్రతి చిన్న విషయం ఇంట్లో వాళ్ళకి చెప్పండి. మీ ఫ్రెండ్స్లోనే ఎంతోమంది మోసం చేసే వాళ్ళు ఉంటారు. వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే, ఈ రోజుల్లో ఏం జరుగుతుందంటే, మీ మీద కేసు వచ్చింది మా దగ్గర, మీరేదో వస్తువు మీ బ్యాగ్ పట్టుకున్నారు పోలీసులు, ఆ బ్యాగ్ లో కూడా డ్రగ్స్ ఉన్నాయని మీరు వెంటనే చెప్తారు, అయ్యో బ్యాగ్ ఉందా, ఆ స్కూల్లో మర్చిపోయాను, కాలేజీలో మర్చిపోయాను, నా బ్యాగ్ అనద్దు, బ్యాగ్ మీద కూడా తీసుకెళ్ళండి. ఇందులో ఎంతమంది స్కూళ్ళలో కాలేజీలో బ్యాగ్ ఉంచుకుంటున్నారు? ఎవరు ఉంచుకోకండి, బ్యాగ్ ఎవరు ఉంచుకోవద్దు. ఎందుకంటే మీ వెంట పట్టుకెళ్ళండి, లేదా లాక్ చేసి పెట్టుకోండి. చాలా చిన్న విషయం. వాళ్ళు ఏమన్నా మీ బ్యాగ్ లో కూడా డ్రగ్స్ దొరికాయని అంటారు. మీకేమనిపిస్తుంది? నేను నా బ్యాగ్ కాలేజీలోనే మర్చిపోయాను కదా అనుకుంటారు. అనుకోండి, లేదు నేను పెట్టలేదు, ఎవరు పెట్టారంటే మేడం అని అర్థం తెలియదు, మీరు ఇంట్లో కూడా అరెస్ట్ అయ్యారు, దిస్ ఇస్ నాట్ డిజిటల్ అరెస్ట్. ఏమంటారు? ఇది ఎంత పాపులర్ ఈ రోజు లోపల తెలియకుండా పెద్ద పెద్ద వాళ్ళు హైలీ ఎడ్యుకేటెడ్ పీపుల్ లోపల వస్తాయారు. మీకు చెబుతున్నవన్నీ కూడా అన్ని ప్రాక్టికల్ కేసెస్ చెబుతున్నాను. అందులో కూడా డిజిటల్ అరెస్ట్ లో మీరు కదలడానికి లేదు అని చెప్పి అక్కడి నుంచి ఒక పోలీస్ స్టేషన్ చెప్తుంది అనమాట, ట్రాన్స్ఫర్. ఆ పోలీస్ స్టేషన్ లో కూడా ఆయన ముందు మాట్లాడతారు కొద్దిసేపు. బ్యాడ్ కాప్ గుడ్ కాప్ అనేది తెలుసా మీకు? ఒకడేమో బాగా తింటుంటాడు, ఇట్లాంటి జైలు చేస్తారు, మీరు అట్లా ఇట్లా తింటూ ఉంటాడు, అయితే జైలు పెట్టేస్తాం, ఇంకా అరగంటలో మా పోలీసులు వస్తున్నారు అని చెప్తారు. ఆయన పక్కకి వెళ్ళిపోగానే గుడ్ కాప్ వస్తాడు మెల్లగా వచ్చి చెప్తాడు, సార్ ఆయన బాగా తిక్కలోడు సార్, మా బాస్ బాగా తిక్కలోడు, ఇంతకొంత డబ్బింగ్ చేయండి అంటాడు. మీకు ఇప్పుడైనా అర్థం కావాలి, కనీసం గుడ్ కాప్ వచ్చినప్పుడైనా మీకు డౌట్ రావాలి. డౌట్ రాలేదంటే మీ డబ్బు ఎగిరిపోయింది. ఎక్కడెక్కడి నుంచో తీసుకుంటారు తెలుసా? తర్వాత ఈ రోజుల్లో జరుగుతున్నటువంటి సగం నేరాలు పిల్లలు చేస్తున్నారే. అన్ఎంప్లాయిడ్ యూత్ అండ్ యంగ్స్టర్స్ ఎవరైతే ఎట్టి పరిస్థితుల్లో చేయబడుతున్న వాళ్ళే ఈ రోజు టైమ్స్ మీలో ఎంతమంది క్రిమినల్స్ గా మారే అవకాశం ఉందో తెలుసా? ఒక తప్పు మాట, తప్పు దారిలో వెళ్తే క్రిమినల్స్ గా మారే అవకాశం ఉంది. ఎందుకు? మనం కాలేజెస్ లో పిచ్చినప్పుడు పిచ్చి మాటలు, పిచ్చి కబుర్లు, పిచ్చి సినిమాలు, వీటితో మనం టైం పాస్ చేసి బయట ఉన్నటువంటి ప్రమాదాలు ఉన్నాం. ఒక్కసారి కనుక దెబ్బ తగిలితే జీవితంలో మళ్ళీ తల ఎత్తుకోలేము. మనకి ఎప్పుడో సపోర్ట్ చేసే వాళ్ళు ఉన్నారు. అమ్మ నాన్న కాదు కదా, కాలేజీ కాదు కదా, ప్రపంచంలో ఎప్పుడు మనకు సహాయం చేయలేడు. మిమ్మల్ని మీరే ప్రొటెక్ట్ చేయాలి. ఆ టైంలో కూడా మీరు గుర్తుంచుకోవాలి ఏంటంటే, అయ్యో నేను ఆలోచించి తెలుసుకుంటే బాగుండేది. మిమ్మల్ని మీరే ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవాలి. సో ఈ పార్సల్ ఎర్రర్స్ అనేవి చాలా, పార్సల్ వచ్చింది అంటే వద్దు. ఇక మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ చెప్తున్నాను, పార్ట్ టైం జాబ్స్ తో పాటు లోన్ యాప్స్ అనేవి ఉన్నాయి కదా, ఇక్కడ లోన్ యాప్స్. ఈ లోన్ యాప్స్ ఎంత డేంజరో అంత డేంజర్. ట్రేడింగ్ విన్నారా? ఆన్లైన్ ట్రేడింగ్ విన్నారా? ఆన్లైన్ ట్రేడింగ్ చేయండి తప్పలేదు. కాకపోతే ఆన్లైన్ ట్రేడింగ్ ఎక్కడ చేస్తారు? హైలీ నోన్ కంపెనీస్ దగ్గర ట్రేడింగ్ చేయండి. హైలీ నోన్ అంటే చాలా పాపులర్ ట్రేడింగ్ చేయండి తప్పలేదు. షార్ట్ టర్మ్ మీరు చేసుకోవచ్చు, షార్ట్ టర్మ్ బెనిఫిట్స్ చాలా ఉంటాయి. డబ్బు చాలా ఉన్నప్పుడు లాంగ్ టర్మ్ పెట్టుకుంటే అసలు ఏమి లాస్ అవ్వదు. ట్రేడింగ్ గుడ్ ఆస్పెక్ట్ కాదండి. ఇప్పుడు మీరు పెట్టే డబ్బంతా కూడా ఈ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీలు, ఈ బ్యాంకులు, వీళ్ళందరూ మన ట్రేడింగ్ ఉండి పెడతారు. బ్యాంకులో ఏం చేస్తారు? వాడికి ప్రతి రోజు ఎక్కువ డబ్బు ఉంటుంది. వాడు ఏం చేస్తాడు? చలో 5 పైసలు పెరిగిందంటే కొను, 5 పైసలు తగ్గిందంటే అమ్మేయి. సారీ ఉంటా చెప్పాను, 5 పైసలు తగ్గిందంటే కొను, 5 పైసలు పెరిగిందంటే అమ్మేయి అంటాడు. వాడు 100 కోట్లు పెట్టుకుంటాడు, 100 కోట్లు అమ్ముతాడు, 100 కోట్లు కొంటాడు. 5 పైసలు వచ్చేసింది వాడికి. 5 పైసల డిఫరెన్స్ తోటి యూజ్ పని. మనకు అంత డబ్బు ఉంటుంది కాబట్టి ట్రేడింగ్ చేయడానికి వాళ్ళంతా టిప్స్ ఇస్తారు, అందిస్తారు. ఎవరికి కూడా అదే ఇప్పుడు ఎవరు ఎన్ని టిప్స్ ఇచ్చినా కూడా జీవితంలో ఎదిగే అవకాశం లేదు. కాబట్టి ఏవేవో అందులో చూసినట్టయితే యాప్ లోపల, ఈ యాప్స్ అన్ని కూడా చైనా లోపల, మయన్మార్ లోపల, తర్వాత నేపాల్ లోపల ఇక్కడ తయారవుతున్న యాప్స్. వాటికి మీకు ఎట్లా ఉంటుందంటే అందులో అంతా మీ ట్రేడింగ్ అంతా కనిపిస్తూనే ఉంటుంది, డబ్బు ఇన్వెస్ట్ కనిపిస్తూనే ఉంటుంది. ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి ఆన్లైన్. మరి ప్రాబ్లం ఏంటి? ప్రాబ్లం
ప్రాబ్లం ఏంటంటే అది మీకు ఇక్కడ ఇండియాలో కూడా రెగ్యులర్లీ అథారిటీస్ ఉన్నాయి. వీటిని ప్రతిరోజు మీకు ఇంటికి స్టేటస్ రిపోర్ట్ పంపిస్తే మీరు ఆమె చేయకపోవడం ఏమి అమ్మారు అని చెప్పి ఎన్ఎస్డి అనేది సిడిఎస్ అని అక్కడి నుంచి మీకు రిపోర్ట్స్ రావాలి. మనం ఒకసారి జ్ఞాపకం ఉంచుకోండి, ప్రతి ట్రేడింగ్కి మీకు మెసేజ్ రావాలి, ప్రతి దానికి మీకు ఇంటికి రిపోర్ట్ రావాలి. అప్పుడే మీ ట్రేడింగ్ సక్సెస్ఫుల్. ఎవరో చెప్పాడు, మీ ఫ్రెండ్ చెప్పాడు, మీ ఫ్రెండ్ అంటాడు ఇదిగో చూడండి 1 లక్ష రూపాయలు ఎక్కువ సంపాదించాలని చెప్పి చూపిస్తాడు. చూపిస్తే అది పని లేదు. ఆ 1 లక్ష రూపాయలు ఏదైతే ఉందో అది మన జీవితంలో ఆ 1 లక్ష రూపాయలు ఏదైతే ఉందో అది మన జీవితంలో కూడా మనం సాధించేది కాదని, సాధించలేము కూడా. ఏమైతుంది మన అకౌంట్లో కనిపిస్తూ ఉంటుంది, కట్టాల్సి మన బ్యాంక్ అకౌంట్కి రాదని. అందులో మీరు 5 లక్షలు 10 లక్షలు కోరుకుంటారు. ఇంకొక ఇది చిన్నపిల్లలు చెప్పచ్చు తెలియదు కానీ సరే ఎందుకైనా మంచిది ఒకసారి జ్ఞాపకం వినండి. హనీ ట్యాప్ కొంతమంది తినే ఉంటారు, కొంతమంది ఆర్డర్ చేసుకుంటుంటారు. ఈ హనీ ట్యాప్ ఏదైతే ఉందో హనీ ట్యాప్ చాలా డేంజరస్. అబ్బాయిలు అమ్మాయిలాగా అమ్మాయిలు అబ్బాయిలాగా స్పూఫ్ చేస్తుంటారు. చేసి ఏం చేస్తారు, మీరు మెల్లగా మాటలు కలుపుతారు. మాటలు కలిపిన తర్వాత ఆడ మాటలు చాలా ఎక్కువైపోయింది. మీకు వచ్చిన వాళ్ళని ఇప్పుడు డిస్కస్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ. సో అట్లా మాట్లాడి మీ దగ్గర ఏదో రకంగా డబ్బు తీసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తుంటారు. మీరు ఎప్పుడు గుర్తుంచుకోవాలి ఏంటంటే ఇప్పుడు నా పర్పస్ ఏంటి, నేను కాలేజీకి వెళ్ళాలి, కాలేజ్ లోపల కొద్దిగా చదువుకోవాలి, చదువుకున్న దాన్ని నాలెడ్జ్ పెంచుకోవాలి, నాలెడ్జ్ తీసుకోవాలి. మీరు ఎక్కడికి వెళ్ళినా గుర్తుంచుకోండి, లైఫ్ లో కూడా మీ నాలెడ్జ్ వల్ల మీకు రెస్పెక్ట్ వస్తుంది. ఇప్పుడు నేను 10-15 దేశాలు తిరిగాను, ప్రతి చోట కూడా నాలెడ్జే నాకు మంచి స్థానంలో పెట్టింది. మన అందరితో మన డబ్బుతో దీంతో కాదు, అన్ని తర్వాత వస్తుంది. ఫస్ట్ నాలెడ్జ్, ఏ ఫీల్డ్ అయినా సరే, ఈ ఫీల్డ్ ఆ ఫీల్డ్ అని కాదు, ఒక ఫీల్డ్ లోపల మంచి నాలెడ్జ్ తెచ్చుకోండి. తెచ్చుకుంటే అందరూ మీకు రెస్పెక్ట్ ఇస్తారు. అంతేగాని ఈ సమయంలో కూడా సమయాన్ని వృధా చేయకండి. కొత్త విషయాలు నేర్చుకోవడము, కొత్త కోర్సులు నేర్చుకోవడము, కొత్త పనులు నేర్చుకోవడం ఇవన్నీ చేయండి. తర్వాత ఆన్లైన్లో వెళ్ళిన తర్వాత ఎంత సింపుల్ మీకు చెప్తున్నా, ఒకడు ఒక జీవితాన్ని నాశనం చేయడం. ఈ హనీ ట్యాప్ లో కూడా సింపుల్. ఎంత బ్లాక్ మెయిలింగ్ జరుగుతుందో తెలుసా, హ్యూజ్ బ్లాక్ మెయిలింగ్. ఇటు మనకు పర్సనల్ గా బాధేస్తుంది, ఇంట్లో వాళ్ళని కాపాడుకోలేము, మనకు మనం కాపాడుకోలేము. 70 అవుతుంది, ఫ్రెండ్స్ దగ్గర డబ్బు ఉన్నది వాళ్ళు ఇవ్వరు. కొన్నాళ్ళకి క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్ అంటున్నారు కూడా దాన్ని పక్కన చెప్పేసి వెళ్ళిపోతారు. లోన్ యాప్స్ కూడా అంతే, మీకు 10,000 లోన్ కావాలి, 10,000 అని చెప్పేసి తీసుకుంటారు. తీసుకున్న తర్వాత ఆ లోన్ మీరు ఎప్పటికీ తీర్చలేదు జీవితంలో, గుర్తుంచుకోండి. ఇట్ విల్ నెవర్ బి ఏబుల్ టు కమ్ అవుట్ ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ ట్యాప్. దానివల్ల ఏమవుతుందంటే మీరు చాలా ఈజీగా దొరికిపోతారు. వాళ్ళకి దొరికిపోయేందుకు వాళ్ళు అంటారు, మీరు కనుక చేయకపోతే మీరు సోషల్ మీడియాలో పెట్టిన ఫోటోలన్నీ మేము మార్ఫింగ్ చేస్తాం. ఈ రోజుల్లో ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ వచ్చిన తర్వాత మార్ఫింగ్ చాలా సింపుల్ అయిపోయింది. మీ ఫోటోలు మార్ఫింగ్ చేసేసి పెట్టేస్తారు. ఎవరికో పెట్టక్కడే, మీ 2-3 కాంటాక్ట్స్ పెట్టినా చాలు, రెడీగా ఉన్నారు జనాలు మీ మీద తప్పు ప్రచారం చేయడానికి. వాళ్ళు మీ మీద ఘోరమైనటువంటి ప్రచారాలు చేసే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి మిమ్మల్ని మీరు కాపాడుకోవాలంటే ఫస్ట్ మీరు సోషల్ మీడియాలో కూడా ప్రైవసీ సెట్టింగ్స్ చూడండి. మీకు కనుక ప్రైవసీ సెట్టింగ్స్ అంటే తెలియకపోతే డోంట్ యూజ్ సోషల్ మీడియా. ఇప్పుడు దాన్ని చేయకపోతే మీకు వచ్చే నష్టం ఏమీ లేదు. ప్రైవసీ సెట్టింగ్స్ మీరు కరెక్ట్గా పెట్టకపోతే, మీరు ఫ్రెండ్గా యాక్సెప్ట్ చేసిన పర్సన్ మీకు తెలియకపోతే, అక్కడ నాకు చాలాసార్లు ఐశ్వర్య రాయ్ పెట్టింది సార్. సో ఒకసారి మనం ఏంటంటే జీవితంలో ఇది అసంభవం అన్నది అసంభవమే, అసంభవం అన్నది అసంభవంగానే ట్రీట్ చేసుకోవాలి. ఇవి మనకు వస్తాయి అని చెప్పి అనుకోకూడదు. ట్విట్టర్లో కూడా ఒకసారి ఆవిడ చెప్పింది, నాకు ట్విట్టర్ అకౌంటే లేదు, నాకు అసలు ట్విట్టర్ అకౌంటే లేదు, ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందో తెలియదు అని చెప్పేసి చెప్తున్నాము. కాబట్టి ముందేంటంటే సోషల్ మీడియాలో పెట్టిన ఫోటోలు, వాట్సాప్ స్టేటస్లో పెట్టిన ఫోటోస్ ఉంటాయి కదా, అవి తీసేయండి. ముందు వాట్సాప్ స్టేటస్లో ఫోటోలు తీసేయండి. అక్కడ మీకు నచ్చిన దేవుడు ఫోటో పెట్టుకోండి, నచ్చిన హీరో ఫోటో పెట్టుకోండి, ఏం పర్వాలేదు. కానీ మీ సొంత ఫోటోలు పెట్టద్దు. నాకు మొన్న ఒక ప్రొఫైల్ పిక్చర్ చూస్తే ఆమె ఎవరు, వాళ్ళ అమ్మ నాన్న ఎవరు, వాళ్ళ పిల్లలు ఎంతమంది, వాళ్ళు చేసే 3-4 ప్రోగ్రామ్స్, వాళ్ళు రీసెంట్గా ఎక్కడెక్కడికి వెళ్ళారు,
జీవిత చరిత్ర అంతా కూడా అవతల వాళ్ళ ముందు ఓపెన్ బుక్ లాగా పెడుతున్నాడు. ఫస్ట్ ప్రాసెస్ పారానాయిడ్ ఉంటే కెన్ సర్వైవ్. ఇది గుర్తుంచుకోండి. ముందు లోన్ యాప్స్, రెండోది పార్ట్ టైం జాబ్, మూడోది సోషల్ మీడియా, నాలుగోది సోషల్ ఇంజనీరింగ్. ఎవరైనా పిల్లలు కబుర్లలో వెళ్తూ పెడితే ఉంటాడు, ఇక్కడ సైన్ చేయరాదు, చిన్న సైన్ చేయరాదు అంటాడు. సిగ్నేచర్ అసలు పెట్టనే పెట్టద్దు మీరు ఎక్కడ. ఒకసారి అమెరికాలో ఏమైందంటే మా ఫ్రెండ్కి అతను ఏదో చిన్న ఫోన్ కొనుక్కుందామని లేదు, అయితే వాడు సంతకం పెట్టించుకుంటే ఇది డిపాజిట్ సార్ అన్నాడు. $700 తీసుకున్నాడు. తీసుకుని దేశం మెల్లగా $700 కట్టేసి ఇతను సైన్ ఏదో మాట్లాడుతున్నాడు వేరే విషయాలు. మీరు బయోజన్కి వెళ్ళద్దు, ఇంకో దానికి వెళ్ళదు, దానికి వెళ్ళదు అని చెప్పి ఇక్కడ సైన్ చేయించాడు. ఇతను మామూలుగా సైన్ చేశాడు. వాడు చెప్పిన మాటలు వినుకుంటూ వాడు వేరే మాటలు మాట్లాడుతూ మీరు వేరే వాటిని సైన్ చేయించేశాడు. సైన్ చేయకండి, సైన్ చేయవద్దు. తర్వాత సార్ ఏం పర్వాలేదు సార్, ఇక్కడ నుంచి వస్తే మనకు రాంగ్ మెసేజ్ వచ్చింది, రాంగ్ మెయిల్ వచ్చింది, ఐపీ అడ్రస్ తో పట్టుకోవచ్చు కదా. ఐపీ అడ్రస్ అంటే తెలుసా? ఐపీ అడ్రస్ తో పట్టుకోవచ్చా? ఎస్ అని కొంతమంది చెప్పండి, నో అని కొంతమంది చెప్పండి. ఎక్కువ ఎస్ కనిపిస్తున్నాయి. అయితే ఇక్కడ నో. ఎందుకంటే మీ శరీరంకి భయపెట్టి ఉందా? ఈ ప్రపంచంలో 3 ఉంటాయి. ఇది రాసుకునే వాళ్ళు రాసుకోండి. వాట్ యు ఆర్, వాట్ యు హ్యావ్, వాట్ యు నో. మళ్ళీ చెప్తాను, వాట్ యు ఆర్, వాట్ యు హ్యావ్, వాట్ యు నో. ఈ మూడింటిని 3 ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ ఆథెంటికేషన్ అంటారు. ఈ ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ ఆథెంటికేషన్ లో వాట్ యు ఆర్ అనేది కూడా బయోమెట్రిక్స్. మీ కళ్ళు, మీ చేతులు, ఇవన్నీ ఏవైతే ఇవన్నీ మీ బయోమెట్రిక్ మొత్తం. మీరు తప్ప వేరే వాళ్ళకి అన్ని స్పూఫ్ చేయడానికి అవకాశం లేదు. రెండోది వాట్ యు హ్యావ్, మీ క్రెడిట్ కార్డు, డెబిట్ కార్డు, మొబైల్, ఇవన్నీ మీ దగ్గర ఉండే వస్తువులు. వాట్ యు హ్యావ్, మీ చేతిలో ఏముంది. మూడోదాన్ని వాట్ యు నో అంటారు. వాట్ యు నో అంటే పాస్వర్డ్, పాస్ ఫ్రేజ్, క్వశ్చన్స్ అండ్ ఆన్సర్స్. ఈ మూడిట్లలో ప్రతి చోట కనీసం 2 ఉండేలాగా చూసుకోండి. ఇప్పుడు చెప్పిన 3 ఎవరైనా చెప్పగలరా? ఈ మూడింటిలో 2 కంపల్సరీ. వాటిలో 2 ఫ్యాక్టర్ ఆథెంటికేషన్ అంటారు. పరమైనది కంపల్సరీ. మనకు మల్టీ ఫ్యాక్టర్ ఆథెంటికేషన్ అంటున్నారు. మల్టీ ఫ్యాక్టర్ ఏమి ఉండవు, 3 ఉంటాయి. ఈ మూడింటినే కావాలంటే మనం క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. వాట్ యు ఆర్ మీ వేరియబుల్, వీలైనంత వరకు మీ ల్యాప్టాప్కి వాటి మీ వేరియబుల్ వేసుకోండి. వాట్ యు నో, మీ పాస్వర్డ్స్ ఎలా పెట్టుకుంటారంటే కనీసము 10-12 మినిట్స్ వచ్చేలాగా చూసుకోండి. కానీ మీకు గుర్తుండాలి, వేరే వాళ్ళకి తెలియకూడదు. 1 2 3 4 6 7 8 9 ఇలా సీరియల్ నెంబర్స్ పెట్టారు. 1 1 1 1 0 0 0 0. చాలా మంది ఇప్పటికీ అది పెడతారు. అండ్ ఇంకొక విషయం తెలుసా, ఇప్పటి వరకు నేను మా ఫ్రెండ్స్లో మా సైబర్ సెక్యూరిటీ కేసెస్లో కూడా 7,000 నుంచి 10,000 కేసులు వస్తున్నాయి. ఆ కేసులో కూడా మీరు పడుతున్న కేసులో కూడా ఎక్కువ శాతం పాస్వర్డ్ మీరు నమ్ముతారా? 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0. అట్లా ఇప్పుడు మీరే హ్యాక్ చేయగలిగి ఇవన్నీ. సో ఏమవుతుందంటే ఇవన్నీ ఎంత తెలిసినా కూడా అన్ని తెలిసినట్టు అనిపిస్తున్నాయి కదా. ఏం కష్టం ఉంది? ఇప్పుడు నేను చెప్పినంత ఏం కష్టం ఉంది? మీరు ఏం పాటించుకోవడానికి ఏం కష్టం ఉంది? సింపుల్ ఉంది. కానీ లైఫ్ బర్బాద్ అయిపోతుంది కదా ఎంతో మంది. లైఫ్ని ఎందుకు మనం పాటు చేసుకోవాలి, ఎందుకు తీసుకోవాలి, వీటికి జాగ్రత్తగా ఉండండి. మ్యారేజ్ ప్రపోజల్స్ మీకు అవసరం లేదు, దాని గురించి మర్చిపోండి. ఇది చాలా ఫుల్ 10 years టైం. ఇక జాబ్ లిస్టింగ్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇది మీ అందరికీ, మా అందరికీ అప్లికేబుల్ ఒక విషయం చెప్తాను. అందరూ జాబ్ అప్లై చేయరు కానీ ఫ్యూచర్లో చేస్తారు కాబట్టి చెప్తున్నాను. జనరల్గా ఏమవుతుందంటే మనం జాబ్స్ సెలెక్ట్ చేసేటప్పుడు మన రెజ్యూమేస్ అప్లోడ్ చేస్తాం. ఇది ఒక్కటి చాలా జాగ్రత్తగా వినండి. మనం జాబ్ అప్లై చేస్తే ఏం చేస్తాం, మనం రెజ్యూమే అప్లోడ్ చేస్తాం. ఆ రెజ్యూమేలో మన అడ్రస్, మన ఈమెయిల్, మన ఫోన్ నెంబరు, మనం ఏ కాలేజీలో చదువుకున్నామో మన పర్సనల్ డీటెయిల్స్ అన్నీ ఉంది. మనకి ఎంత పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ మార్క్స్ వచ్చాయో సహా రాస్తాం. ఇది అందరూ చేస్తారు. ఇక లైఫ్లో ఎవరు తప్పించుకునే అవకాశం లేదు, అందరూ చేయవలసింది. చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే కొంతమంది ఎంప్లాయర్స్ లాగా రిజిస్టర్ చేసుకుంటారు. చేసుకొని వాళ్ళు మీ ప్రొఫైల్ చూస్తారు. వాళ్ళు మీ ప్రొఫైల్ చూసి ఆ ప్రొఫైల్ వాళ్ళు చక్కగా అర్థం చేసుకుంటారు. మీ వయస్సు ఎంత, మీ డేట్ ఆఫ్ బర్త్, మీ ఈమెయిల్ ఐడి, మీ ఫోన్ నెంబర్, ఎవ్రీథింగ్ అందులో ఉంటుంది. ఈ జాబ్ లిస్టింగ్స్ నుంచి మీరు ఎలా తప్పించుకుంటారు అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. ఇది దాదాపుగా తప్పించుకోలేనటువంటిది. ఈ రోజు వరకు మాకు వచ్చే కేసులలో 20% ఆఫ్ కేసెస్ ఇదే. దీన్ని తప్పించుకోవడం ఎట్లా అన్నారండి?
ఛాన్స్ లేదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేనే కొన్ని పైసలు ఇచ్చి నౌకరీలో కూడా మార్క్స్లో కూడా ఒక ఎంప్లాయర్గా నన్ను నేను రిజిస్టర్ చేసుకోవచ్చు. నన్ను నేను ఎంప్లాయర్గా రిజిస్టర్ చేస్తే ఐ విల్ బి ఏబుల్ టు సీ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పర్సన్స్ సివి అండ్ ఐ విల్ బి ఏబుల్ టు గెట్ ద అనాలిసిస్, గెట్ ద రిపోర్ట్స్ ఆల్సో. ఈ రోజుల్లో కూడా టెక్స్ట్ ని చదివి వాటిని చక్కని రిపోర్ట్స్ లాగా తయారు చేసి ఆ స్టాటిస్టిక్స్ మొత్తాన్ని చూడడానికి అవకాశం ఉంది. ఎంతమంది ఇంజనీరింగ్ పాస్ అయ్యారు, ఎంతమంది ఇవి పాస్ అయ్యారు, ఎంతమంది మొత్తం చూడొచ్చు. పర్సంటేజ్, మొబైల్ నెంబర్స్, ఫోన్ నెంబర్స్ ఎప్పుడు దీని నుంచి కాపాడుకోవడం కష్టం. కాబట్టి అలాంటి వాటిని కాపాడుకునే ఒకే ఒక పద్ధతి ఏంటంటే మీ ఈమెయిల్ ఐడి, ఫోన్ నెంబర్ కనీసము ఒక డిఫరెంట్ నెంబర్స్ ఇవ్వండి. ఇది నేను చాలాసార్లు చాలా మందికి కూడా చెప్పేది ఏంటంటే అందరూ కూడా ఒక 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 స్టాక్ ఈమెయిల్ ఐడి పెట్టుకోండి, మీరు పర్సనల్గా వాడుతుంది. ఇంకోటి ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని జంక్ పనులకు అన్నింటినీ ఉపయోగించుకోండి. దట్ ఇంక్లూడ్స్ యువర్ జాబ్స్ ఆల్సో. ఫోన్ కూడా ఎప్పుడు రెండు పెట్టుకోండి. ఎంత సింపుల్గా ఉంది, ఇదే కష్టం కాదు. రెండు ఫోన్లలో ఒక ఫోన్ మాత్రము మీ బ్యాంక్స్కి, మీ ఆఫీస్కి, మీ కాలేజ్కి, మీ స్కూళ్ళకు కనిపించే అందులో ఉంచుకోండి. రెండో దాని లోపల మీరు సినిమా చూడండి, టీవీ చూడండి, డేటింగ్ సైట్స్ ఉన్నాయి, ఇంకా ఎడిటింగ్ సైట్స్ ఇవన్నీ చూడడానికి సెపరేట్, అది చూడడానికి అవన్నీ చూడడానికి సెపరేట్గా పెట్టుకోండి, ఖచ్చితంగా పెట్టుకోండి. ఈ సైట్స్ లోపల ఎస్పెషల్లీ డేటింగ్ సైట్స్ లోపల 90% ఆఫ్ ద వైరస్ అక్కడి నుంచే వస్తుంది. ఈ వైరస్ మీకు తెలియకుండా మీకు వచ్చేస్తుంది. వీటిని ట్రోజన్ హార్స్ అంటారు. ట్రోజన్ హార్స్ అంటే ఏంటంటే మీకు మామూలుగా ఉన్నట్టుగానే ఉండి అది మీ కంప్యూటర్లో, మీ ల్యాప్టాప్లో, మీ మొబైల్లో ఇన్స్టాల్ అయిపోతుంది. ఇన్స్టాల్ అయిన తర్వాత ఏమవుతుంది, మీ కంప్యూటర్ అది గుర్తిస్తుంది. గుర్తించి మిమ్మల్ని బాక్స్ ఎలా చేస్తుంది. బాక్స్ అంటే రోబో అడిగినారు కదా, రోబో. ఆ రోబోలో కూడా ఆర్ఓటీ చేస్తే డిఓటీ అంటారు, బాట్. అది బాట్ ఆర్డర్ తయారవుతుంది. మీ కంప్యూటర్స్, మీ మొబైల్స్ ఆల్రెడీ బాట్ ఆర్డర్లో భాగం అయి ఉండొచ్చు. నేను ఎవరికైనా అటాక్ చేయాలంటే నేను ఏం చేస్తాను తెలుసా, నా కంప్యూటర్ వచ్చి నా బాక్స్ అందరినీ అటాక్ చేయిస్తాను. అందులో కూడా రోబో సినిమాలో ఎట్లయితే రజనీకాంత్ అటాక్ చేయిస్తాడో అలా అటాక్ చేస్తాను. అందరికి స్టార్ట్ అంటారు. అలాగే అందరూ కూడా ఇలా చెప్పినట్టుగా చేస్తున్నారు. మీ అందరికీ ఆ సైనికులు ఉన్నట్టుగా కూడా తెలియదు. మీరు సంఘ విద్రోహ చర్యలు చేస్తున్న సంగతి మీకే తెలియదు. యాంటీ సోషల్ ఎలిమెంట్స్గా మారిపోతున్నారు చాలా మంది. కాబట్టి మీరు సినిమాలు ఏది చూసినా సరే డేటింగ్ సైట్ అవి చూడకండి. ఏమైనా చేసినప్పుడు దాన్ని సెపరేట్ దాంట్లో పెట్టుకోండి. దాంట్లో కూడా మీ పర్సనల్ డేటా జీరో, కాంటాక్ట్స్ జీరో. ఒక్క కాంటాక్ట్ కూడా పెట్టుకోవద్దు. మీ కాంటాక్ట్స్ అన్ని కూడా ఒక ఫోన్లోనే పెట్టుకోండి. అది సింక్ ప్రాపర్గా చేసుకోండి. మీకు అప్పుడు ఏ ఇబ్బంది కాదు. చాలా టెక్నిక్స్ నేర్చుకుంటున్నాం కానీ ఏమవుతుందంటే చాలా సింపుల్గా ఉంటాయి అనిపిస్తుంది. కానీ లైఫ్లో చాలా మంది ఇబ్బంది లేదు. ఇక్కడే చాలా మంది పుచ్చుపట్టుకుంటారు. కొంతమంది మేము అరెస్ట్ చేసిన తర్వాత తీసుకొచ్చి అడుగుతాం, వాళ్ళంతా మేమేం చేయలేదంటారు. వాళ్ళ ల్యాప్టాప్ చూస్తే అందరూ వాళ్ళ ప్రోగ్రామ్స్ అన్నీ అనిపిస్తాయి. వీటి ట్రోజన్ హార్సెస్ అంటారు. పాస్వర్డ్స్ కాంప్లికేట్గా పెట్టుకోకపోతే ఏమవుతుందంటే డిక్షనరీ అటాక్స్ అని ఉంటాయి. మీకు నేను టెక్నికల్ దాటలేదండి. డిక్షనరీ వాడినట్టుగా వాడుకుంటూ వరుసగా వాడు అందులో ఉన్న వాళ్ళు అన్నింటినీ అటాక్ చేస్తూ ఉంటాడు. ఒక్కొక్క పాస్వర్డ్ ట్రై చేస్తూ పడుతుంటాడు. బ్రూట్ ఫోర్స్ అటాక్ అని ఉంటుంది. ఆ బ్రూట్ ఫోర్స్ అటాక్ లోపల అన్ని కాంబినేషన్స్తోని వాడు మీ పాస్వర్డ్ ట్రై చేసి అటాక్ చేసే అవకాశం ఉంది. మీరు అవకాశం ఇవ్వద్దు. ఎందుకోసం అంటే మీ ఇంపార్టెంట్ అన్నీ ఒక ఫోన్లో పెట్టుకోండి. ఆ ఇంపార్టెంట్ కాకుండా మీరు చేసే జనరల్ పనులన్నీ ఒక దాంట్లో పెట్టుకోండి. అందులో ఎవరి కాంటాక్ట్స్ పెట్టుకోవద్దు, ఏ ప్రొఫైల్ పిక్చర్స్ పెట్టుకోవద్దు, ఏ రకమైనటువంటి విషయాలు మీరు అందులో కూడా ఉంచకూడదు. ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. సో ఇది అర్థమైందా? ఇంకేమన్నా లాటరీస్ కూడా మనం ఏదైతే లాటరీస్ దొరకవు. మనం ఎవరైనా మీరు ఎప్పుడో ఫలానా కూడా చిన్న లక్కీ నిప్పని ఎవరో ఇస్తారు. దాని మీద మీరు నంబర్ సైన్ చేసి ఇస్తారు. ఇచ్చాక వాళ్ళ దగ్గరికి పిలుస్తారు. సేల్స్ కోసం అనుకుంటాం. మనం పూర్వకాలంలో కూడా సేల్స్ ఎట్లా జరిగేదంటే మన అమ్మానంగా ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళ షాప్కి వెళ్తే వాళ్ళకి ఏం కావాలనేది షాప్ వాళ్ళకి తెలుసు. కానీ ఈ రోజుల్లో ఏమవుతుందంటే తెలియదు. కాబట్టి యాడ్ వేరే మనకి కంప్యూటర్లో పంపిస్తారు. యాడ్స్ అంటే అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ పంపిస్తారు మీ కంప్యూటర్లోకి. అందుకే మీరు అమెజాన్లో కూడా బ్యూటిఫుల్ చెప్పులు కొనుక్కున్నారు అనుకోండి, మీకు అన్ని చోట్ల చెప్పులే వస్తాయి. ఏ సైట్ వెళ్ళినా చెప్పులే వస్తాయి. దీన్ని యాడ్ వేర్ అంటారు. ఏమంటారు? ఈ యాడ్ వేర్ కూడా మ్యాల్ వేర్ దగ్గర పంపిస్తారు. వైరస్, బాంబు, ట్రోజన్ హార్స్, కీ లాగర్స్ ఇటువంటివన్నీ పంపిస్తారు. వాళ్ళు పంపించినప్పుడు మీకు తెలియకుండానే మీ కంప్యూటర్లో కానీ మీ మొబైల్లో కానీ మళ్ళీ చెప్తున్నా మీకు తెలియదు. ఇంటికి వెళ్ళి ఏం చేయాలి? మరి అందరూ కూడా ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే వైరస్ అప్డేట్ కంపల్సరీ. మైక్రోసాఫ్ట్ వైరస్ అప్డేట్ ఉంది కదా, రెగ్యులర్గా చేయండి. అప్డేట్స్ ఉన్నాయి కదా, రెగ్యులర్గా చేయండి.
ఇంపార్టెంట్ అప్లికేషన్స్ ఉన్నటువంటి ల్యాప్టాప్ని వాళ్ళు ఎప్పుడు కొత్త అప్డేట్ వస్తే అప్పు చేయండి. మొబైల్లో కూడా ఇంపార్టెంట్ మీరు రెగ్యులర్గా వాడేటటువంటి మంచి అప్లికేషన్స్ని ప్రతిరోజు అప్డేట్ వస్తే ప్రతిరోజు అప్డేట్ చేయండి. నేను ఇందాక చెప్పినట్టుగా కోడింగ్ ఎర్రర్స్ వల్ల రకరకాల ప్యాచెస్ రావాల్సి వస్తుంది. ఆ ప్యాచెస్ ఇన్స్టాల్ చేసుకొని దొంగని పట్టుకునే లోపల ఒక దొంగని ఇంకో దొంగ పట్టుకునే లోపల మనం అక్కడి నుంచి తప్పించుకోవాలి. ఫస్ట్ కీప్ యువర్ కంప్యూటర్ అప్ టు డేట్, కీప్ యువర్ మొబైల్ అప్ టు డేట్, కీప్ యువర్ ల్యాప్టాప్ అప్ టు డేట్, కీప్ యువర్ సెల్ఫ్ టిప్ టాప్. ఇది మటుకు మీరు కంపల్సరీగా గుర్తుంచుకోవాలి, లేకపోతే పట్టుబడే అవకాశం ఉంది. ఇట్లా కొన్ని వందల కేసుల గురించి చెప్పచ్చు. ఎంతమంది డబ్బు కోల్పోయారో, ఎంతమంది నష్టపోయారో చెప్పచ్చు. గేమింగ్ కూడా పోయినంత వరకు జాగ్రత్తగా ఉండండి. ఓటీపీస్ కూడా ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా ఓటీపీస్ ఎంత కష్టమైనా కూడా ఓటీపీస్ ఎవరికి మీరు చెప్పవద్దు. అవి వన్ టైం పాస్వర్డ్స్. చాలా జాగ్రత్తగా ఉండండి. అన్నిటికంటే ఇంపార్టెంట్ అంటే మన ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు కదా, ఫ్రెండ్స్ దగ్గర ప్రతి విషయము మనసుకి చెప్పగలండి. ఓకే, నాకు కూడా చిన్నప్పటి నుంచి చాలా మంది ప్రాణ స్నేహితులు ఉన్నారు. ఎంతమంది ప్రాణ స్నేహితులు ఉన్నారంటే ఇవాళ లెక్క పెట్టుకుంటే వాళ్ళు ప్రాణ స్నేహితులు ఎక్కువయ్యారు. నార్మల్ ఫ్రెండ్స్ కంటే క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్ ఎక్కువయ్యారు. సో కాబట్టి ఎవడో క్లోజ్ ఫ్రెండ్ కదా అని చెప్పి జీవితంలో ఉన్న ప్రతి రహస్యం చెప్పకండి. వీలైనంత వరకు కొన్ని ప్రైవసీ థింగ్స్ ప్రైవసీగానే ఉంచండి. మీ ఫ్రెండ్కి పాస్వర్డ్ ఇచ్చి నేను కొద్దిగా బయట ఉన్నాను, నా అకౌంట్ లాగిన్ చూసుకోవాలని అనద్దు. మీ ఫ్రెండ్స్ మీ అకౌంట్ లాగిన్ అవ్వద్దు. ఇటువంటి జాగ్రత్తలు అన్ని మీరు తీసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది. మరి ఇక్కడ క్యారియర్ ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయా? ఒకసారి ఇక్కడ చూస్తే పొరపాటున కర్మగారి ఏ సమయంలో అయినా కేసులలో ఎదుర్కొంటే ప్రతిరోజు మనకు ఫోన్ నెంబర్ వస్తుందా? 1930కి టైప్ చేయబడి వస్తుంది. 100 ఫోన్కి డైల్ చేసినా చాలు. 1930 100 లేదా డైరెక్ట్గా పోలీస్ స్టేషన్కి వెళ్ళిపోండి. నియరెస్ట్ పోలీస్ స్టేషన్కి వెళ్ళిపోండి. నేను ఎందుకు చెప్తున్నానంటే మీకు జరుగుతాయని అనడం లేదు, జరగకూడదు బై గాడ్స్ గ్రేస్. బట్ జస్ట్ రిమెంబర్ దట్ యు ఆల్ హ్యావ్ పేరెంట్స్, యు ఆల్ హ్యావ్ వెల్ విషర్స్. ఇట్ షుడెంట్ హ్యాపెన్ టు ఎనీ ఆఫ్ దెమ్. యు ఆర్ సపోజ్డ్ టు సేవ్ దిస్ కంట్రీ, సేవ్ ద వరల్డ్. అది మీరు గుర్తుంచుకోండి. ఎవరికి జరగకుండా ఉండాలంటే ఫస్ట్ యూ షుడ్ బి అవేర్ ఆఫ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. అవేర్నెస్ అనేటటువంటిది ఏదైతే ఉందో అది మీ జీవితంలో చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇప్పుడు కాదు, ప్రతి అడుగు సరిగ్గా వేసుకుంటూ వెళ్ళాలి. ఏ చిన్న తప్పు చేసినా ఈ రోజుల్లో లైఫ్ నాశనం అయ్యే అవకాశం ఉంది. ఇక్కడ కొన్ని కోర్సెస్ పేరు పెట్టాను, మీ లెక్చరర్స్ కూడా వాటిని పంపిస్తాను. మీకు చాలా హైలీ గుడ్ ప్రొఫైల్ ప్రొఫెసర్స్ వాళ్ళు ఉన్నారు. మీ అందరి కోసం ఇన్ని రకాల ఇనిషియేటివ్స్ తీసుకుంటున్నారు, వాళ్ళని పంపిస్తాను. ఆ కోర్సెస్లో ఏమన్నా చేయండి. అది కాక మీరు కొన్ని రకాల కోర్సెస్ కూడా చేస్తారని చెప్పేసి మీ ప్రిన్సిపాల్స్ మీ వాళ్ళు కూడా అన్నారు. కొన్ని ఎడహాక్ కోర్సెస్ కూడా తీసుకోండి. ఇవి కాక మీరు కూడా బయట ఏమన్నా కోర్సులు నేర్చుకునేటట్టయితే నేర్చుకోండి. కాకపోతే ఇంకా మీ చిన్నపిల్లలు కాబట్టి కొన్ని కోర్సులు మీరు చేయాల్సిన కాదు, లేదా పెద్దవాళ్ళు చేయాల్సిన కోర్సులు. అది కాదు నేను చెప్పినట్టు ఇంకా ఇప్పుడు యాజ్ ఆఫ్ టుడే 10,000 కోర్సులు ఇంకా ఇంకా ఖాళీ ఉన్నాయి. రేపు 20,000 అవుతాయి. అవి బై ద టైం యూ ఆల్ గ్రాడ్యుయేట్ అది 20,000 అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది. సో కాబట్టి ఈ ఫీల్డ్ లోపల మీరు ఎంత యాక్టివ్ ఉంటే అంత బాగుంటుంది. అయితే యాక్టివిటీ టూల్స్ ఏమేమి ఉంటాయి ఇవన్నీ కూడా నేర్చుకున్నట్లయితే మీరు ఎక్కడెక్కడ దెబ్బపడే అవకాశం ఉంది, ఏమేమి నేను నేర్చుకోవాలి, ఇవన్నీ కనుక మీరు నేర్చుకుంటే చాలా సరదాగా ఉంటుంది తెలుసా. మీకు ఇందాక నేను ఐపీ అడ్రస్తో హైవేస్ పట్టుకోవాల్సింటే పట్టుకోలేదు. దానికి కారణం ఏంటో తెలుసా? మన చేతి వేలుగుతున్నలాగా మొబైల్ ఏముంటుంది చెప్పండి, కరెక్టే చెప్పారు. ఐఎంఏ ల్యాప్టాప్ ఏముంటుంది? ల్యాప్టాప్ ఏముంటుంది? మ్యాక్ అడ్రస్ ఉంటుంది. మ్యాక్ అడ్రస్ ఏదైతే ఉంటుందో దట్ విల్ బి పర్మనెంట్. ఒక ల్యాప్టాప్కి మారదు. అది టార్గెట్ అయితే ఇన్ నెంబర్ చార్జెస్ నెంబర్ ఉంటాయో అలాగా మీకు మీకు నెట్వర్క్ అడ్మినిస్ట్రేటర్స్ ఏవైతే మీ కాలేజీలలో మీరు అనుకుంటూ వెళ్తారో మీ మ్యాక్ అడ్రస్కి ఒక ఐపీ అడ్రస్ చేంజ్ చేస్తారు. ఐపీ అడ్రస్ డైరెక్ట్ కొన్ని సైట్స్ ఉన్నాయి. ఆ సైట్స్లోకి వెళ్తే నేను ఇక్కడ మాట్లాడుతున్నాను కదా, చైనా, న్యూజిలాండ్, ఆస్ట్రేలియా నుంచి మాట్లాడుతున్నట్టుగా ఐపీ అడ్రస్ చేంజ్ చేస్తే ఐపీ స్పూఫింగ్ అంటారు. ఐపీ స్పూఫింగ్. సో కాబట్టి ఐపీ అడ్రస్ ఉంటే ఖర్చు ఉంటుందని అనుకోవద్దు మీరు.
ఐపీఆర్తో కేసు ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందని ఫస్ట్ చేసేదంటే కేసు ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందంట. అలాగే సార్ బ్రెజిల్ నుంచి వచ్చింది సార్ అంట. బ్రెజిల్ నుంచి అంటే ఏమనుకుంటారు మరి ఇండియాలో చేశాడు. ఐపీఆర్ బ్రెజిల్ పెట్టాడు. ఇటువంటివి చాలా జాగ్రత్తగా ఉండండి. అండ్ అన్నిటికంటే ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే మీరు చేస్తున్న పనులు ఎవరు చూడట్లేదని మనం అనుకో. ఓకే, ఇది ఒక సీక్రెట్ ఏంటంటే మీరు చేస్తున్న ప్రతి పని కూడా బయట ఎవరో ఒకరు చూస్తున్నారు. మీకు ఇంటర్నెట్ ఇచ్చే ప్రొవైడర్స్ చూస్తున్నారు, గవర్నమెంట్ చూస్తుంది ఏ సైట్స్ ఎంతమంది వెళ్తున్నారు అనేది. కొన్ని సైట్స్ కు వెళ్ళిన వాళ్ళని బ్లాక్ లిస్ట్ చేస్తున్నారు. ప్లీజ్ రిమెంబర్, ఒక్కసారి లైఫ్ నేను ఈ మాట ఎందుకు ఎన్నిసార్లు అనుకున్నానో అర్థం చేసుకోండి. ఒక్కసారి లైఫ్ దెబ్బతిన్నదంటే మళ్ళీ పైకి వచ్చే అవకాశం లేదు. తర్వాత ఎవరిని పట్టుకున్నా సరే సార్ ఇప్పుడు మరి సైబర్ సెక్యూరిటీ టీం ఉంది కదా, ఎంత డబ్బు రికవర్ చేస్తారంటే ఏం లేదు. గవర్నమెంట్ 40-50 లక్షలు ఒకటి, ఒక 40 లక్షలు ఒకటి, ఒక 30 లక్షలు ఒకటి రికవర్ చేస్తాం. కొన్ని కోర్టులలో ఇలాంటివి రికవర్ చేస్తాం. కేసులు ఉన్నాయి కదా అని ఇంటికి ఒక పోలీసులు పెట్టడం పాసిబుల్ అవుతుందా? కాదు. కాబట్టి ఏంటంటే డబ్బు పోయిందంటే పోయినట్టే. అయితే ఇందాక చెప్పిన 100 కానీ నియరెస్ట్ పోలీస్ స్టేషన్ కానీ వాళ్ళు ఏం తెలిసి చేస్తారంటే అట్లీస్ట్ మీ మనీ కూడా ఇమీడియట్లీ బ్లాక్ చేసి పెడతారు. అయితే ఆ మనీ వల్ల మీకు రాదు పెట్టనే మీ అకౌంట్ బ్లాక్ అయిపోయింది. కోర్టుకి వెళ్ళాలి. మీరు కోర్టుకి వెళ్ళిన తర్వాత కోర్టు వాడు మీకు ఆదరిస్తారు. ఈ డబ్బు ఇవ్వచ్చు, ఆ డబ్బు మీరు తెచ్చుకోవాలి. 5,000-10,000 అయితే లక్ష కోటి కదా సార్, మనకు చాలా ఎక్కువ. మనకు చాలా ఎక్కువ. కోర్టు కొద్దిగా సంపాదించేవాళ్ళు మనం 5,000-10,000 మనకు చాలా ఎక్కువ. నేను కూడా లో ఇన్కమ్ గ్రూప్ నుంచి వచ్చిన వాడిని. ఐ అండర్స్టాండ్ మోర్. కంప్లీట్ పేదరికం నుంచి వచ్చాను. నాకు 5,000 ఇంకోటి అందరికంటే ఎక్కువ తెలుసు. 5,000-10,000 అని అనుకోవద్దు అసలు లైఫ్లో కూడా. అవి పోతే మాకు వచ్చే ఛాన్సే లేదు. ఉంది ఏదో ఉంది, కానీ మీరు ఎంతమంది లాయర్లను పట్టుకొని ఇవన్నీ పట్టుకొని మీరు ఎంత అంత టైం మీరు స్పెండ్ చేస్తారు. కాబట్టి కాలేజ్ డేస్లో కూడా చేయాల్సిందంటే మీరు నాలెడ్జ్ పెంచుకోండి. మీ సబ్జెక్ట్ బుక్స్ పైన కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి. మీకున్న కరికులం మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి. చేస్తూ ఎడిషనల్గా నాలెడ్జ్ ఏమైనా పెంచుకోండి. పెంచుకుంటూ మిమ్మల్ని మీరు జాగ్రత్తగా ఉంచుకుంటూ ఈ తెలుసుకున్న నాలెడ్జ్ ఏదైతే ఉందో కబుర్లు చెప్పుకుంటూ మీ అమ్మ నాన్న చెప్పండి. మీ ఫ్రెండ్స్తో కూడా మాట్లాడుకోండి. జరిగిన కేసుని డిస్కస్ చేసుకోండి. మొన్న నా ఫ్రెండ్కి ఇట్లా అయింది, మొన్న వాడికి ఇట్లా అయింది, వీటికి ఇట్లా అయింది అనుకోండి. అవేర్నెస్ పెరిగిందంటే ఈ కేసులు తగ్గుతాయి. కర్మకాలు ఏంటంటే 2,000-3,000 ఉండే కేసులు ఇప్పుడు 10,000 వచ్చాయి. తగ్గడం లేదు. నన్ను ఎప్పుడు మోసం చేయలేను అనుకున్నవాడు ఈరోజు చాలా సులభంగా మోసపోతున్నాడు. అమెరికాలో కొన్ని డివైజెస్ ఉన్నాయి. ఆ డివైజెస్ చెప్తే ఉండదు, దాన్ని తీసుకొచ్చేసి ఇలా అంటే చాలు మొత్తం 11 మొత్తం స్మాష్. అవి మీకు మార్కెట్ లోపల మన మామూలు యూఎస్బీ డ్రైవ్ ఉంటాయి కదా, బటానీలో కొనుక్కోవచ్చు. అంత ఈజీ అయిపోయింది. కాబట్టి ఎవరిని వాళ్ళు కాపాడుకోండి, మీ దగ్గర వాళ్ళని కాపాడుకోండి. మీ సీక్రెట్స్ ఎంత ప్రాణ స్నేహితులైనా తెలవవద్దు. ఈ కోర్సు, ఈ అనుభవము ఏదైనా మీకు ఉపయోగపడిందని ఆశిస్తున్నాను. మరోసారి మీ అందరి శ్రద్ధాశక్తులు కృతజ్ఞతలు చెబుతూ మేనేజ్మెంట్ థ్యాంక్